কুন্তল আছো? नमस्ते। হ্যাঁ স্যার, কি বলছিলেন আরেকবার বলুন। पचपच नई क्लास नहीं। Namaste. Good evening. We are going to organize international webinar on physiological paradigms of school-going children in COVID-19 era. Not only in our country, but also students, teachers, professors, scientists from different parts of the world have participated here. Please keep the microphone mute during the discussion. Now I request Sri Bipul Ranjan Sarkar to deliver welcome address. Sir is present here. Former headmaster of Chadda Ramdal Academy and President Chadda Ramdal Academy Alumni Association. Please, sir.
রিপন কথা শোনা যাচ্ছে না খুব। হ্যালো, শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি স্যার। হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছ? হ্যাঁ আপনারটা শুনতে পাচ্ছি। আমি তোমার কথা শুনতে পাচ্ছিলাম না। আচ্ছা, মানে তুমি ইন্ট্রোডিউস করেছো? হ্যাঁ ইন্ট্রোডিউস করেছি। রিপন কথা ভালো শুনতে পাচ্ছি না। আমাকে বলতে বলেছো এখন? হ্যাঁ আমি বলবো? হ্যাঁ তপন 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 বাবু কথা শোনা যাচ্ছে? কথা ভালো শোনা যাচ্ছে না রিপন। তাই জিজ্ঞেস করছি যে আমাকে কি এখন বলতে বলেছো তুমি? হ্যাঁ স্যার, আপনাকে বলতে বলেছেন, আপনি বলুন স্যার, শোনা যাচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে, ঠিক আছে রিপন, বেশ, আমি বলছি। আমার কথা শুনতে পাচ্ছ তাহলে? হ্যাঁ স্যার, শুনতে পাচ্ছি। Good evening to everybody. I welcome to this webinar on psychological paradigms of school-going children in COVID-19 era. Sri Partha Karmakar, the chief guest, special guest, School Inspector Asif Jaman, the main speaker, Dr. Dulal Bhomik, who is internationally reputed professor. He has been kind enough to grace this occasion. We are really grateful and indebted to him. I welcome Dr. Ripon Pal, the moderator and head of the institution of Chakda Ramlal Academy. I welcome Ashok Dattu, the Secretary of Alumni Association, and the distinguished members of the audience from across different countries and continents. This webinar has been organized jointly by a very reputed institution of West Bengal, not only of West Bengal but India, Chakda Ramlal Academy, and its Alumni Association. This subject is very relevant in today's condition. A billion of students from across 129 countries are greatly affected psychologically by this COVID pandemic. Today, Dr. Bhomik is the most competent person to speak on the subject, to address the pupils. As the audience is constituted by the people speaking in different languages, their first languages are different. Most of the members of the audience are the pupils of Chakda Ramlal Academy and students of West Bengal. Their first language is Bengali. So, I would request Dr. Bhomik preferably to speak in Bengali, but he must not, I would request him not to disappoint the other listeners. He is competent enough and he is knowledgeable enough to address the audience constituted by different kinds of people, from young learners to distinguished professors and scientists and health workers, to address them in the manner he wishes best. Today, I am not going to speak anything more. Only one thing I would point out to him, that the peoples of India are not at par in any manner with those of the developed countries and underdeveloped countries. Here the people's most concern is not only their study, but after 16 months of pandemic, the people face the problem of nutrition
So they differ from those living in first country worlds in America or Europe. Their problem is different in many manners, and Dr. Bhomik is well acquainted with them, and definitely he will address the problem accordingly. প্রথমে কয়েকটি কথা ইংরেজিতে বলতে হলো। আজকের এই যে ওয়েবিনার আয়োজন চাকদা রামলাল একাডেমি এবং অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশন যুক্তভাবে করেছেন। এখানে আলোচ্য বিষয় সাইকোলজিক্যাল প্যারাডাইমস অফ স্কুল গোয়িং চিলড্রেন ইন কোভিড-19 এরা। খুব প্রাসঙ্গিক অতিমারির ভয়াবহ পরিস্থিতিতে পৃথিবীতে 129টি দেশে প্রায় 100 কোটি শিশু কিশোর শিক্ষার্থী নানাভাবে মনস্তাত্ত্বিক সমস্যায় জর্জরিত বা ভুগছে। এখানে আজকে উপস্থিত আমাদের প্রধান অতিথি পার্থ কর্মকার, বিশেষ অতিথি মিস্টার জামান এবং আজকের অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা আন্তর্জাতিকভাবে বিখ্যাত মানুষ এই বিষয়টি বলবার জন্য ডক্টর ভৌমিক, তিনি অনুগ্রহ করে রাজি হয়েছেন চাকদা রামলাল একাডেমি সহ অন্যান্য ছাত্রছাত্রীদের উদ্দেশ্যে এই বিষয়টি সবিস্তার আলোচনা করবার জন্য। আজকের যে শ্রোতৃমণ্ডলী সেখানে যেমন বাংলা ভাষাভাষী ছাত্ররা প্রধান, তার পাশাপাশি রয়েছেন বিভিন্ন দেশের অনেকে, আমেরিকা, ফিলিপাইন্স, মালয়েশিয়া বিভিন্ন দেশের বহু নাম রেজিস্ট্রি করেছেন যারা আজকের অনুষ্ঠানে উপস্থিত, যাদের প্রথম ভাষা ইংরেজি। আমি জানি, আমি নিশ্চিত ডক্টর ভৌমিক আজকের এই আলোচনায় কাউকেই নিরাশ করবেন না। বাংলা ভাষাভাষী ছাত্ররাও যেমন ভাবে উপকৃত হবেন, তিনি তার স্লাইড বা বক্তৃতায় মিশ্র ভাষা প্রয়োগ করে অন্যান্য যারা শ্রোতৃমণ্ডলীতে উপস্থিত রয়েছেন তাদের প্রতিও সুবিচার করবেন। আমি কথা বাড়াতে চাই না। আজকের এই অনুষ্ঠানে যারা যোগদান করেছেন শ্রোতৃমণ্ডলী, তাদের সহ সবাইকে আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। আপনারা অনুগ্রহ করে অনুষ্ঠানের শেষ পর্যন্ত থাকবেন, শুনবেন, নিশ্চিতভাবে উপকৃত হবেন এবং লাভবান হবেন। আমি সর্বশেষে আবার বিশেষভাবে ডক্টর দুলাল ভৌমিকের প্রতি চাকদা রামলাল একাডেমির অ্যালামনি অ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করি। আশা করি তিনি আমাদের এই সময়টুকু যে দিয়েছেন, এই কষ্টটুকু স্বীকার করেছেন, তার জন্য তার অনুতাপ হবে না, কারণ আমরা সবাই খুব আগ্রহী শ্রোতা, গভীরভাবে তার বক্তব্যে লাভবান হবার জন্য আগ্রহে তাকিয়ে রয়েছে। ধন্যবাদ, নমস্কার। ধন্যবাদ স্যারকে। স্যার শোনা যাচ্ছে এখন? ওয়েলকাম ডক্টর ভৌমিক, আমাদের অনারেবল স্পিকার আমাদের মধ্যে এসেছেন। আমাদের এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে যা থাকার কথা, অনারেবল চিফ গেস্ট ডক্টর পার্থ কর্মকার, সে আজকে থাকতে পারছেন না, তার একটা জরুরি মিটিং এর জন্য। He took charge yesterday as a joint director, public instruction, government of West Bengal, higher education. That's why there are so many work in front of him. সেই জন্য তিনি থাকতে পারবেন না বলে জানিয়েছেন এবং বলেছেন আপনারা এগিয়ে নিয়ে চলুন। তো আমাদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন অনারেবল গেস্ট মেহবুব আসিফ জামান স্যার, এআই অফ স্কুলস, কল্যাণী সাব ডিভিশন। খুব ভালো লাগছে স্যারকে আমাদের সঙ্গে পেয়ে। স্যারকে আজকের দিনে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করব, এরপরে আমরা আমাদের মূল আলোচনায় চলে যাব। প্লিজ স্যার। নমস্কার সবাইকে।
Good evening to everyone. I am Mebu Asif Jaman, Air Schools, Assistant Inspector of Schools, Kolani Subdivision. I am feeling proud to be a part of this international webinar and thankful to school authority, that is Ramlal Academy and Alumni Association of Ramlal Academy. I convey my greetings to Dr. Bhaumik, Dr. Ripon Pal, Headmaster, President of the Ramlal Academy, and other teachers, distinguished guests, and honorable speakers. Today, we are proud to be part of this webinar. The content, the subject is psychological paradigms in shift of psychological paradigms of school-going children in COVID-19 era. This is most relevant part, most relevant subject in today's situation, COVID situation. We felt the most affected, most heated, most suffered portion, suffered community is student, school-going children, that is learning community. We saw the school-going children that who are going to school in normal manner, normal situation, but in last 1.5 years, they are not able to go to school due to COVID situation. They play, they sing, they friendship to each other, but 1.5 years, we are feeling that they are not able to go to school, they are not playing in the ground, they are not socially gathered in a place. So their situation is mostly affected, and most of them are confined in their home situation, the home atmosphere. In this connection, today's conversation, today's topic, today's webinar is most relevant. I again thanks and to all of you, the school authority, the Chakdal Academy Alumni Association, for taking this great effort, great initiative, and I also thanks to all the honorable speakers and guests to be part of this webinar. I thanks to all of you. I conclude my brief lecture in this regard. Thanks to all of you. Thank you, sir. Now, we are eagerly waiting for Dulal Kumar Bhaumik. Dulal Kumar Bhaumik, Professor of Psychiatry, Biostatistics and Bioengineering, School of Public Health, University of Illinois at Chicago, USA. I request him from Chakdar Ramlal Academy and from Chakdar Ramlal Academy Alumni Association to deliver his lecture today. আমরা তার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছি, সেই জন্য স্যারকে বলবো আপনি আপনার লেকচারটি এখনই শুরু করুন। প্লিজ স্যার। শোনা যাচ্ছে না স্যার? Sir, we are unable to hear, sir. Now, is it okay? Is it okay? Okay, sir. Okay, good. Good. Thank you. Thanks to all of you. Especially, okay, can you hear me, please? Yes, sir. Yes, sir. Okay, good. So let me continue. Just as I mentioned that
that people who are behind and worked very hard to organize this workshop or conference or talk, whatever we call it, my sincere thanks to you. This is very, very new to me. I have never talked to school students or outside of the academic atmosphere. This is the first time in my life that my audience is very different, actually. I wish and I hope that I'll be able to deliver of what I want to do, and audience, especially the students, will be liking me, my talk, and probably will be benefited from my talk also. তে আরম্ভ করার আগে যেটা আমি জানতে চাইছি যে আমার টকটা কারা মেইনলি শুনছে, এরা কি স্কুলের ছাত্ররা না অন্য কেউ? স্যার স্কুলের ছাত্র আছেন, শিক্ষক শিক্ষিকা আছেন, আচ্ছা, বিভিন্ন স্তরেরই আছেন। স্কুলের ছাত্রছাত্রী বেশি বেশি, আর প্রায় সকলেই বাংলা জানে, তাই তো? হ্যাঁ স্যার, সকলেই বাংলা জানে, সকলেই বাংলা জানে। আর বিদেশের থেকে প্রচুর এসেছেন, তারা রেজিস্ট্রেশন করেছেন, তারা জয়েনও করেছেন। আমার মনে হয় তারা কলেজে আছেন, কেউ ইউনিভার্সিটিতে আছেন, কেউ বা বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে কাজ করেন, এরকম কিছু ভাবেন আর কি। ঠিক আছে, আর মানে সংখ্যাটা কেমন, কিরকম পরিমাণ শুনতে? সংখ্যাটা স্যার more than 900। আচ্ছা, ক্লোজ টু 1000। ঠিক আছে, তাহলে যেহেতু অনেকেই বাংলা জানে, এমন না যে আমি বাংলা কখনো টক দিয়েছি, কোনোদিনও দিইনি, আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট, আর যাতে স্টুডেন্টরা বুঝতে পারে, বাট অ্যাট দ্য সেম টাইম আই উইল ডিপেন্ড অন ইংলিশ অলসো। অল দ্য স্লাইডস আর মেড ইন ইংলিশ, দ্যাট মিনস দ্য মিডিয়াম মেইনলি উইল বি ইংলিশ, বাট আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট ইন বাংলাতে বলার জন্য। একটা হতে পারে যে আমি স্লাইডের মাধ্যমে যেতে পারি, আর একটা হতে পারে যে দেখছি আচ্ছা, এটা এক্সপ্লোর করলাম আর একদিন, ঠিকই তো ছিল। আমি বলতে বলতে আরম্ভ করছি। তাই আপনারা আপনারা বা তোমরা, আমি বেসিক্যালি আমাদের যেহেতু আপনি এবং তুমি একটা ব্যাপার আছে, সেই জন্য আমি মেইনলি স্টুডেন্টদেরকে অ্যাড্রেস করে বলছি, এবং প্রায় সময় আমি তুমিই বলবো। আর বড়রা যারা আছেন রেসপেক্টেড, তারা কিছু মনে করবেন না, কারণ মেইনলি এটা আমি স্টুডেন্টদেরকে অ্যাড্রেস করছি, সো সেই দিক থেকে আমাকে ক্ষমা করবেন। আর এখন থেকে আমি যখন বাংলায় বলবো তখন তুমি করে বলবো, মেইনলি স্টুডেন্টদেরকে অ্যাড্রেস করে। সো তোমরা যারা আছো, এই কোভিড-19 বা কোভিড নামটার সাথে তোমরা সকলেই খুবই পরিচিত, এবং বিশ্ব জুড়ে আমরা সকলেই এটার সাথে পরিচিত। গত 1.5 বছর ধরে আমাদের প্রতিটা দেশেই জীবনের উপর দিয়ে যা কিছু চলছে, এটাতে তো নতুন করে কিছু বলার নেই। এটা সম্বন্ধে, কোভিড সম্বন্ধে আমি প্রথম জানতে পারি 20 সালের মেবি জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মাসে। আমার অনেকগুলো পিএইচডি চাইনিজ স্টুডেন্ট আছে এখনো, তাদের মাধ্যমে। তারাই প্রথমে এফেক্টেড হয় উহান প্রভিন্সে, এবং ওদের এফেক্ট কারো কারো বাড়ি সেখানেই, সেই শহরেই। ওরা প্রথম বলছিল যে ওরা কি একটা ট্রমার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিল, কিন্তু সেটা যে এভাবে বিশ্বতে ছড়িয়ে পড়বে এটা তো আমরা কেউ ভাবিনি। ভাবছিলাম যে ওখানেই শেষ হবে। ওরা এটাও বলছিল যে ওদের লকডাউনটা প্রায় 1.5 মাস ছিল, যখন খাবার টাবার পেত ঠিকই, কিন্তু বাইরে যেতে পারতো না। প্রথমের দিকে যখন কোভিডটা ছড়াচ্ছিল, তখন আমিও ভাবছিলাম যে এটা বোধহয় 1 মাস 1.5-এর ব্যাপার, এবং ওই 1.5 মাসও বাড়ির ভিতর থাকাটা খুবই কঠিন ব্যাপার, কারণ কি আর 1.5 মাস
ঘরবন্দি হয়ে থাকে যদি না অসুখ করে। তো সেটা 1.5 মাস যে 1.5 বছর হয়ে যাবে আমরা কেউই ভাবিনি, এবং এখানেই শেষ না, আরো যে কতদিন চলবে আমরা কেউই জানি না। আর যে কোনো ভাইরাসই মানুষের মতো তারাও বাঁচার জন্য চেষ্টা করে, আর সেটা যখন তাদের প্রতিকূল পরিবেশের মধ্যে দিয়ে যায় তখন তারা নিজেদেরকে পরিবর্তন করতে থাকে যাতে তারা সেই পরিবেশে বাঁচতে পারে। আর সেটাই হচ্ছে ভ্যারিয়েন্ট, সেটাই হচ্ছে ভাইরাস, বিভিন্ন টাইমে সেটা চেঞ্জ করতে থাকে। এই চেঞ্জের মাধ্যমে যখন ভাইরাসগুলো যায় তখন ওরা আরো আক্রমণাত্মক হয়, ওরা আরো ফেরোসাস হয়। সেটা ওদের দিক থেকে ফ্রম দেয়ার ওন এক্সিস্টেন্স, আর আমাদের দিক থেকে সেটা খুবই ক্ষতিকর। তাহলে আমরা প্রথমের দিকে জানলাম, লেট মি ট্রাই টু গেট now where is the connection, what did I use? Report a problem, caption, change background, full screen, then add how to settings, no, how to show the slides. Is it window or something else? Is there anybody who is helping me, please? How to show the slides? No, The sir. other, No. what I'm saying that how to show the slides. Sir, continue with the presentation, sir. Continue with Continue without presentation. I think I would like to show the slides because the talk is based on the slides mainly. So CC turn, but day before yesterday it came very quick. Full screen, change background, caption, adding settings, change layout. Let me see. No, what's there? So I'll try. Then so প্রথমের দিকে তো এইগুলো ছিল, তখন আমরা জানতে পারলাম যে আমাদের মাস্ক পরা উচিত। আমরা মাস্কটা আস্তে আস্তে আনলাম, তারপর হ্যান্ড স্যানিটাইজেশন করা উচিত, সেটা করলাম। ডিস্টেন্স মেনটেন করা উচিত, বিশেষ করে অপরিচিতদের সাথে পথে ঘাটে চলতে গেলে সেটাও করার চেষ্টা করছিলাম। মোটামুটি ভাবে 2-3 মাসের ভিতরে এই সমস্ত খুব বেসিক জিনিসগুলো আমাদের রপ্ত হয়ে গেল। মানে we are trying our best to follow all the scientific instructions or the instructions that came from scientists, and life was bad but not that bad. But as it was continuing for a longer period, more than a month, more than 2 months, then we have started thinking that what are the impacts of COVID-19, one by one, on financial, our incomes of many families, basically, it reduced health. Many people, for their regular health, they could not go to doctors for checking up. This is the impact of COVID-19, not direct but indirect impact. And many people were sick due to COVID. But initially, what I came to know, in India, it was not that severe. On the other hand, at the very beginning, in USA, people are dying basically, especially in hospitals and daycare centers, all those places. অনেক লোক মারা যাচ্ছিল। আরেকটা প্রবলেম যেটা হচ্ছিল আমেরিকাতে, সেটা হচ্ছে হসপিটালের জায়গা ছিল না, বেড ছিল না, বিশেষ করে নিউ ইয়র্কে। আর সেটা আমরা মাসখানেক বা মাস 2 আগে ভারতে দেখলাম, একই জিনিস ঘটলো, যেটা আমেরিকাতে অন্তত 1 বছর আগে হয়ে গেছিল। ডিরেক্ট কোভিড এফেক্ট হচ্ছে, কোভিডে লোকেরা অসুস্থ হচ্ছে। হয়তো প্রথম দিকে ভারতে অতটা লোক মারা যায়নি যেটা আমেরিকাতে গেছে, কিন্তু চিকিৎসার জন্য যখন তারা হসপিটালে যাচ্ছে, কি যে চিকিৎসা সেটাও not well defined, because at that time there was no medicine. কাজে চিকিৎসার নাম করে কি দিচ্ছে সেটাও ক্লিয়ার না, এবং তার সাথে সাথে খরচ।
আর এর ভিতরে যারা, তোমরা যদি, আমি আশা করি কারো হয়নি, বাট হয়তো হয়েও গেছে, আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু ঘটেছে। আর সমস্ত ঘটনাগুলোই যখন আমরা এগুলো চাই না এবং ঘটে যায়, প্রথমে অ্যাটাক করে আমাদের ইমোশনকে, যেখান থেকে আমাদের ডিপ্রেশন অনেক পরে আসে, কিন্তু মন খারাপটা প্রথমেই আসে। সো ইউ ফিল ব্যাড। এই মন খারাপ আর ডিপ্রেশনের ভিতরে একটা তারতম্য আছে, কিন্তু মন খারাপ যদি দীর্ঘদিন থাকে কোনো একটা পার্টিকুলার জিনিসকে কনসেন্ট্রেট করে, তখন আস্তে আস্তে ডিপ্রেশন আসতে পারে। মন খারাপ জিনিসটা আমাদের প্রায়ই হয়, এবং সেটার জন্য কোভিডের দরকার নেই। রেগুলার লাইফে রেজাল্ট খারাপ করলাম, একজনের সাথে কথা কাটাকাটি হলো, যেরকম ভাবছি সেরকম দিনগুলো যাচ্ছে না, সমস্ত ক্ষেত্রেই আমাদের মন খারাপ হয়। আমি প্রায় আজ 20 বছর ধরে মেন্টাল হেলথের গবেষণাতে আছি। সো এই জাতীয় জিনিসগুলো, যেটা আমি প্রথমের দিকে অতটা বুঝতাম না, তারপরে এখানে রিসার্চ করতে করতে এই জিনিসগুলো আমার কাছে আরো বেশি ক্লিয়ার হলো। এই প্রসঙ্গে একটা যে জিনিসটা আমি প্রথম বুঝলাম আর কি, যে আমরা শরৎচন্দ্রের দেবদাস বইটা হয়তো সকলেই পড়েছি, বা ওর ওপর হয়তো একাধিক সিনেমাও দেখেছি। শরৎচন্দ্র দেবদাস বেসিক্যালি খুব কম বয়সে লিখেছিলেন। তখন ওনার বয়স 16 বা 18 বছর ছিল, যখন তিনি যুবক হননি, ধরতে গেল কৈশোর বয়সে লেখা। তারপরে হয়তো পাবলিশড হয়েছে অনেক পরে। কিন্তু এক্স্যাক্টলি উনি কি লিখতে চেয়েছেন সেটা আমি প্রায় 50 বছর বয়সে এসে, যখন 40-45 বছর বয়সে এসে যখন আমি মেন্টাল হেলথে রিসার্চ আরম্ভ করলাম, তখন আমি বুঝতে পারলাম যে উনি কি লিখতে চেয়েছেন। মানে প্রেমের ঘটনা, তার থেকে মৃত্যু, সেগুলো তো আছেই, কিন্তু তার ভিতরেও একটা সিকোয়েন্স থাকে। এই সিকোয়েন্সটা একের পর এক ডিটোরেট করতে থাকে। এই ডিটোরেশনটা একটা সিকোয়েন্সকে ফলো করে, এবং এটা অধিকাংশ মানুষের ক্ষেত্রেই হয় যারা ওই লেভেলে যায়। যারা যায় না তাদের কথা আলাদা। তাই আমি ওই জিনিসটা আরেকটু পরে আসবো, তার আগে যাই। তাহলে কোভিডের যে ঘটনাটা ঘটে যাচ্ছে, মানে অসুখটা যেটা চলছে, ইট ইজ কন্টিনিউইং, নেভার এন্ডিং। I was very much interested at the beginning, that means maybe in the March or April of last year, to do some kind of work on COVID. So I asked few of my students, PhD students, about 4 or 5 of them, and one of my friends, that what is COVID? How is it spreading? What are the reasons? And how does the peak goes? So how does the peak go? That means from starting, it goes up and then it goes down. What we saw in India about a month back. এটা কেন হচ্ছে? হওয়ার কারণটা কি? And what are the environmental factors besides the COVID virus itself? That means temperature, humidity, those are the environmental factors, whether it is favorable or unfavorable to COVID, those viruses. So I was very much interested at that time, about a little more than a year back. And that time, what are the data sources? How do I know? How should I present now? Okay, your entire screen, good. Then no, this is not the thing. Okay, just give me a minute. Window, okay. Window, no, this is not window also. Okay, tab, calendar, mail. Then you have to meet calendar, mail. Share. Okay, I think I'm getting it. Probably I'm getting it. Can you see the screen, please? No?
No. No, not yet. Okay. Let me see. So, so those are the questions that we started working on that. Now, in order to be more specific, that do I have any problem? Forget about others. Is there any problem in my family that somebody is suffering? We have to detect it. We have to detect it if we are suffering, personally me or any member of my family. And how to know that? Is there any specific way of knowing? মন খারাপের বিয়ন্ডে, মন খারাপ আমাদের অনেকেরই হয়। সো এই কোশ্চেনগুলো তখন আমরা ডিপ্রেশন লেভেলে চলে যাচ্ছি। এটার অনেকগুলো ভ্যারিয়েশন আছে। একটা ডিপ্রেশন, আরেকটা হচ্ছে অ্যাংজাইটি, ফিয়ার, পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার, পিটিএসডি। তো এগুলো অনেকগুলো স্কেল, অনেকগুলো ভ্যারিয়েশন রয়েছে। সো দিজ আর দ্য কোশ্চেন্স। আমি একটার পর একটা যাচ্ছি, একটার পর একটা কোশ্চেনগুলো আমি করার চেষ্টা করছি। প্রথমেই যাচ্ছি পিটিএসডিতে, পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার। দ্যাট মিনস দেয়ার ওয়াজ সাম কাইন্ড অফ ট্রমা either in my life or in the family or I have seen. হঠাৎ করে কিছু একটা ঘটে গেছে যেটাকে আমি মেনে নিতে পারছি না। ট্রমা হয়তো তার বাংলাটা এরকমই হবে, হয়তো একটা প্রপার বাংলা আছে ওয়ার্ড which I don't know, but more or less this is the meaning of that. অ্যাক্সিডেন্ট হতে পারে, বাজ পড়ে কাউকে দেখলাম, আমার চোখের সামনে কিছু একটা ঘটে গেল যেটা আমি মেনে নিতে পারছি না, বা আমার জীবনে হতে পারে, বা আমার নিকট আত্মীয় বা ফ্যামিলিতে বা বন্ধুদের ভিতরে এরকম কারো কিছু ঘটেছে। এটা কি হতে পারে? এটা হতে পারে আমার যে সবচাইতে প্রিয় বা খুবই প্রিয় সে মারা গেছে, তখন এটা একটা ট্রমা আসছে। এবং এই ট্রমাটা এটা আসবে, এটা আমি দেখলাম, তাহলে কি হবে? এটা আমার প্রতিক্ষণে সেটা মনে আসছে, দ্যাট কামিং ব্যাক এগেন অ্যান্ড এগেন টু মি। আমি সেটার থেকে ঠিক বেরিয়ে যেতে পারছি না, ভুলতে পারছি না। আর এইটা মনের ওপর একটা প্রেশার ক্রিয়েট করছে, আতঙ্কগ্রস্ত হয়ে পড়েছি। তখন হচ্ছে আতঙ্কগ্রস্ত মানে আমি একটা নর্মাল লাইফে আর ব্যাক করতে পারছি না। এই আতঙ্কগ্রস্তটাকে কাটানোর উপায়, এটা অনেকেরই হয়, এটা এবং সব বয়সেই হয়, শুধু যে বাচ্চাদের বা বড়দের হয় তা না, মিডল এজে হয়, বাচ্চাদেরও হয়, বড়দেরও হয়। এবং যদি কারো হয়ে থাকে এটা তোমাদের ভিতরে বা আপনাদের ভিতরে, ট্রমা মানে হচ্ছে হঠাৎ করে কিছু একটা বাজে জিনিস ঘটেছে যেটা আমি মন থেকে মেনে নিতে পারছি না, আমি চিন্তা করছি, তখন ওইটা আমাকে রিপিট করছে, আমাকে ওই পরিবেশের ভিতর নিয়ে যাচ্ছে, ঘুমোতে যাচ্ছে, হঠাৎ করে ঘুম ভেঙে যাচ্ছে, ঘুমোতে পারছি না। সেটা হলে আমাদের কি করা উচিত? এটা গেল ট্রমাতে গেলাম। এবার ডিপ্রেশন গেলাম। ডিপ্রেশনটা কি? অ্যাকচুয়ালি হতাশা। হতাশাটা কেন? তার কারণ হচ্ছে আমি ভবিষ্যৎ বলে কিছু আমি আর দেখতে পাচ্ছি না, আমি জীবনের আশাটাকে হারিয়ে ফেলছি। তাহলে জীবনের আশাটাকে হারিয়ে ফেলছি, এতে কোনো কি কোশ্চেন করা যায়? তুমি কবার নেগেটিভ চিন্তা, এই নেগেটিভ চিন্তা, ঋণাত্মক চিন্তা, যেগুলো আমাদেরকে কোনো একটা জায়গায় লিড করবে না, আমাদেরকে নিয়ে যাবে না, আমাদেরকে ভালো কিছু করাবে না, সবসময় একটা নেগেটিভ চিন্তা আসে, ও আমার দ্বারা আর কিছু হবে না, এ জীবনে আর কি হবে, এই তো 1 বছর 1.5 বছর নষ্ট করলাম, আর কি পড়াশোনাতে ব্যাক করতে পারবো, আমি তো কিছুই মনে করতে পারছি না, পরীক্ষা যদি আজকে দিত তাহলে তো আমি ফেল করতাম। এইরকম যখন চিন্তাগুলো, সবসময় একটা দুশ্চিন্তা, নেগেটিভ চিন্তা, পজিটিভ কিছু আমার ভিতর নেই,
আমি চিন্তা করতে পারছি না কেন হয়েছে এটা। কারণ হচ্ছে পরিবেশ আমাকে সেরকম করে ফেলে দিয়েছে, এই 1.5 বছরের পরিবেশ। এটা হচ্ছে ডিপ্রেশন, এরকম যাচ্ছে। অ্যাংজাইটি, সবসময় একটা ছটফটে ভাব। ছটফটে ভাবটা কেন? কারণ একটা কিছু করতে যাচ্ছি, ঠিক মন বসাতে পারছি না, একটা ছটফটে ভাব এসে গেছে। কেন? কারণ তো আমি তো প্ল্যান করে কিছু করতে পারছি না। আমি ঠিক করেছিলাম এবার আমি মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে বেরিয়ে যাব। আমি ঠিক করেছিলাম যে আমি এবার বিএসসি পরীক্ষা দিয়ে এবার চাকরির বাজারে চলে যাব, আমি একটা চাকরি পাবো, কিন্তু কিছুই হয়নি। তখন ওই সবসময় একটা ছটফটানি ভাব আসছে। হতাশা তো আছেই, কিন্তু কোনো কিছুতেই আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছি না, কনসেন্ট্রেট করতে পারছি না। তখন এই জিনিসটা আসবে। তারপর হচ্ছে, এটা হচ্ছে অ্যাংজাইটি। তারপর ফিয়ার। ফিয়ার মানে ভয়। কিসের ভয়? ভয়ের জিনিসটা কি? ভয় জিনিসটা হচ্ছে একটা আননোন জিনিস, যেটা ঘটবে এবং আমার মনে হচ্ছে এটা ভালো কিছু হবে না। সেই যে একটা অনুভূতিটা আমার ভিতরে আসে, কাজ করে, সেটাই হচ্ছে ভয়। মানে কিছু একটা ঘটবে যেটা আমার ফেভারে যাবে না, কিন্তু আমি জানি না সেটা, সেটা নাও হতে পারে। ভবিষ্যৎ হয়তো বলে দিচ্ছে সেটা হবে না। এই যে আমার ছেলেটা বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল, আজকে কলকাতায় যাবে। কলকাতাটা কাছে, এখন কিছুই না, চাকদার থেকে কলকাতা কিছুই না। বললাম বম্বে গেল বা আমেরিকা বা জাপানে গেল বা মিডল ইস্টে গেল, ওকে যেতে পারবে তো? পথে যদি কোনো দুর্ঘটনা হয়, প্রতিদিন তো খবরের কাগজে পড়ছি জাহাজ ডুবি হচ্ছে, কালকেও হয়েছে, 99 জন বাংলাদেশি লোক মারা গেছে। তাদের খোঁজ পাওয়া যায়নি। খোঁজ পাওয়া যায়নি মানে মারাই গেছে ভূমধ্য সাগরে। এরকম ঘটনা হামেশাই ঘটছে। আজকে সকালেই বোধহয় ঘটেছে আপনাদের টাইমের। ফিলিপাইনে কত যেন 74 না 75 জন সদ্য পাশ করা মিলিটারিকে নিয়ে একটা প্লেন যাচ্ছিল, তারপর ক্র্যাশ করে গেছে। যদি কিছু হয়, এই যে এইটা একটা আননোন, একটা ভয়, এটা সবসময়ই থাকে। এখন যেহেতু আমরা কোভিড অ্যাটমসফিয়ারে আছি, আমাদের মনটা আনস্টেবল, তখন এই ভয় বাসা বাঁধছে, এই জিনিসটা তখন চলে আসছে। তাহলে আমি পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার, ফিয়ার, অ্যাংজাইটি অ্যান্ড আর কি বলবো, এরকম চলতে থাকবে। আরেকটা হচ্ছে আনসার্টেনটি। একটা অতীতের কি ঘটেছে তার সম্বন্ধে আমি পড়ে রয়েছি। ডিপ্রেশন বেসিক্যালি অতীতকে নিয়ে আমি ভবিষ্যৎকে প্রেডিক্ট করার চেষ্টা করছি। এইগুলো ঘটেছে, তাহলে তো কিছুই তো হলো না আমার জীবনে, আমি তো পাসই করলাম না এখনো মাধ্যমিক, গত 1.5 বছর ধরে পড়াশোনা হয়নি, তাহলে আমি কি করব এরকম একটা ভাব আসছে মনের ভিতরে। আর সবসময় আমরা একটা আনসার্টেনটির ভিতরে ডুবে রয়েছি। এইবার তাহলে আমার কি হবে? হতাশা ভাব, নিরাশা ভাব, এই সমস্তগুলো। আর হঠাৎ করে কিছু একটা ঘটে গেছে আমার জীবনে, সেটা বন্ধুর ভিতরে হতে পারে, আত্মীয় স্বজনের ভিতরে হতে পারে, ফ্যামিলির ভিতরে হতে পারে, নিকট আত্মীয় হতে পারে, বাবা হতে পারে, মা হতে পারে, বা এরা কেউই আমার আত্মীয় না, কিন্তু আমার চোখের সামনে ঘটেছে, আমি সেই জিনিসটাকে আর ভুলতে পারছি না, একের পর এক আসছে এই জিনিসটা। তখন এর থেকে মুক্তি কোথায়? এর থেকে তো আমরা মুক্তি চাই। কোভিডের থেকে মুক্তি কবে পাবো জানি না, কিন্তু এই যে জিনিসগুলো ঘটছে বা ঘটবে, এর থেকে মুক্তি কোথায়? এটা তো একটা আরেকটার সাথে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িত, একটার সাথে দে আর সো মাচ ইন্টারকানেক্টেড। দ্য ইম্প্যাক্ট অফ COVID is going beyond that what we can think of, and it is basically killing our normal life. And is there any rescue, and how should we get out of this negative atmosphere? Not only COVID. So এর সাথে এই ঘটনাগুলো যখন ঘটছে, আমি আমার পার্সোনাল জীবনের কিছু কিছু জিনিস আপনাদের সাথে, তোমাদের সাথে শেয়ার করতে চাই, যেটা আমাকে কি করে এর থেকে উত্তরণ করেছে সেটা শেয়ার করার দরকারও আছে। কারণ হচ্ছে যে তোমরা যারা ছোট, তারা হয়তো এর থেকে কিছুটা উপকৃত হবে বা ইন্সপায়ার্ড হবে। আমার বয়স যখন 13 বছর, মাত্র 13 বছর, তোমাদের বয়সের মতোই বা তোমাদের চাইতেও কম বয়স, 13 বছর কিছুই না,
বোঝার কথা না। তখন আমি 9 মাস একটা যুদ্ধতে ছিলাম, যুদ্ধর ভিতরে দিন গেছে আমার। এই যুদ্ধটা 9 মাস দীর্ঘস্থায়ী ছিল এবং প্রতিটা ক্ষণেই, প্রতিটা মুহূর্তে, প্রতিটা দিনেই আমাদের একটা সম্ভাবনা ছিল যে আমরা যুদ্ধতে কিল্ড হতে পারি, মানে মরে যেতে পারি, যুদ্ধতে গুলিতে মারা যেতে পারি। বেসিক্যালি আমাদের খাবার দাবারের কোনো নিশ্চয়তা ছিল না, প্রায় প্রতিটা দিনেই না খেয়ে থাকতে হতো, বা আমরা খুব খুশি হতাম যদি সমস্ত দিনে শুধুমাত্র একটা ভালো খাবার পেতাম। আর ভালো খাবার মানে হচ্ছে ভাত আর ডাল, অথবা রুটি, একটা তরকারি, বা এই টাইপের কিছু, নট মোর দেন ওয়ান তরকারি বা মাছ, আর শুধু ভাত বা রুটি। এটাই হচ্ছে ভালো খাবারের ডেফিনেশন। আর যেহেতু গাছপালা আছে চারপাশে, তার ফল টল আছে, সেগুলো খুব হেল্প করত পুষ্টিতে। কলা, আম, বিভিন্ন টাইমে জামরুল, কুল, এই জাতীয় জিনিসগুলো আমি গ্রামে বড় হয়েছি, সেজন্য এগুলো খুব সাহায্য করত। কিন্তু যেটা আনসার্টেইন ছিল হচ্ছে, যেহেতু যুদ্ধতে আমাদের সময় কাটছে, সেই জন্য ফ্যামিলি মেম্বার, যদি ভাই, আমার ভাই ছিলেন তখন, বোন, বাবা, মা, এদের সাথে আমরা সবসময়, বিশেষ করে আমি, ডিটাচড হয়ে পড়তাম। যেমন যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল, গোলাগুলি আরম্ভ হলো, যে যার মতো পালিয়ে যাচ্ছি, তখন কেউ কাউকেই নিচ্ছি না, সবসময় নিজেরা সেপারেটেড হয়ে পড়ছি। তো এই জিনিসগুলো একদিন দুদিন চালানো যেতে পারে, আর গোলাগুলি কখন আরম্ভ হবে সেটা আমরা জানতাম না। জন্য অনেক রাত্রিতেই, রাত্রির পর রাত্রি বাড়ির ভিতরে শুতে পারতাম না, যদি আটকে যাই, যদি বাড়িটা মানে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দেয়, তাহলে ঘরের ভিতর মরে যাব। সেই জন্য অনেকগুলো সময় বন জঙ্গলে বা গাছপালার নিচে আমাদের টাইম কাটাতে হতো। খাবারের প্রচন্ড আনসার্টিনিটি ছিল, অনিশ্চয়তা ছিল, তা তো ছিলই। এরপর আবার আরেকটা বিপদ আরম্ভ করলো, সেটা হচ্ছে আষাঢ় মাসে তখন প্রচন্ড বন্যা আরম্ভ হলো, বাড়িঘর প্রায় ডুবে যাচ্ছে। নিজেরা তো আছি, এবার গৃহপালিত পশু পাখি, মানে গরু এবং আমাদের বাড়িতে ছাগল ছিল, এদেরকে নিয়ে এক্সট্রা আরেকটা চিন্তা, এদেরকেও বাঁচাতে হবে। তারপর যাই হোক, গাছে উঠে গাছের ডাল কেটে, কলা গাছ কেটে এদেরকে খাবার দিতাম। আমরাই বা কি করবো, আমাদেরও খাবার নেই। এরকম করে যাচ্ছি, যেতে যেতে একদিন যুদ্ধতে দেখলাম প্রায় ১৫০০ বাড়ি পুড়িয়ে দিল চোখের সামনে। আমি তখন একটা লেকের, ডিসেম্বর মাসের ঠান্ডাতে একটা লেকের ভিতরে দাঁড়িয়ে আছি, চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি ১০০০ বাড়ি পুড়িয়ে দিল। এগুলো সব ঘটনা ঘটছে ১৩ বছর বয়সে। আমি একা আছি, আশেপাশে লোকজন আছে, কিন্তু কেউ আমার বাড়ির কেউ না, এবং তারা মারা গেল কি না গেল, বেঁচে আছে কিনা তাও জানতাম না। তারপরে রাত্রি হলো, বাড়িতে ফিরে দেখলাম আমাদের বাড়িটা পুড়িয়ে দিয়েছে কিনা, তখন দেখলাম না, পোড়ায়নি। আমার বাড়ি না পোড়ালে কি হবে, আমার তো পাশের বন্ধু টন্ধুদের বাড়ি পুড়িয়েছে। পরের দিন সকালবেলা পাড়াতে বেরোতে গেলাম, দেখলাম নট অনলি তাদের বাড়ি পুড়েছে, অনেক যারা বৃদ্ধ বা ডিজেবলড লোকেরা আছে, they were inside the house and the house was set on fire. একদম ওই দুর্গা প্রতিমাকে যখন জলে ভাসিয়ে দেওয়ার কিছুদিন পরে ওই কাঠের ফ্রেমের মতো একটা অদ্ভুত রকম লাগে, এই বডিগুলোকে, বার্ন বডিগুলোকে সেরকম লাগছিল। ওরা তো মারা গেছে, কিন্তু বডিটা ওই রকম লাগছিল। So I have gone through all these kind of things for entire 9 months. তাহলে তখন কি ডিপ্রেশনে ছিলাম? উত্তর না, একদম না। তাহলে কি করেছি? বিকজ ইট ওয়াজ এ স্ট্রাগল ফর এক্সিস্টেন্স টু সার্ভাইভ। প্রত্যেকটা দিনে, প্রত্যেকটা বেলাতে আমাকে সার্ভাইভ করার জন্য কষ্ট করতে হয়েছে। কি করে চাল পাবো, কি করে ভাতটা পাবো, কি করে গরুটাকে বাঁচাবো, কি করে ভাই বোনদেরকে বা সাহায্য করব। তো এক একটা সময়, এক একটা খারাপ সময় আমাদেরকে এক একটা অপরচুনিটি দেয়। অপরচুনিটি দেয় মানে হচ্ছে আমাদের শেখার একটা সুযোগ আসে।
ব্যক্তিগতভাবে বলছি, আমি পড়াশোনা করে বলছি না। এই যে 9টা মাস বা 1টা বছর আমি পড়াশোনা করলাম না, আমি প্রথম কথা আই ওয়াজ ভেরি উইক ইন পড়াশোনাতে, ভেরি উইক। 13-14 বছর বয়সে বেসিক্যালি আই লার্ন নাথিং, অ্যাবসলিউটলি নাথিং। হয়তো ক খ গ ঘ পড়েছি আর যোগ বিয়োগ গুণ ভাগটা করেছি। সো আই ওয়েস্টেড মাই হোল টাইম। কিন্তু এখান থেকে যে শিক্ষাটা পেলাম যে এই দুঃসময়ে কি করে দাঁড়াতে হয়, কি করে মনে বল রাখতে হয়, কি করে এগিয়ে যেতে হয়, এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জিনিসগুলো ভেঙে না পড়ে কি করে সেগুলো পেতে হয়, এই শিক্ষাটা পেলাম। তারপর আমি পড়াশোনা যখন আরম্ভ করলাম 14 বছর বয়সে কলকাতাতে, তখন খুবই আমার করুণ অবস্থা, কিছুই জানি না। how can I even pass the classes, forget about competing, কিছুই জানি না। তারপর তো এখানে ওই 1 বছর 1.5 বছর তো আমারও জীবনে কেটেছিল, কিছু পড়াশোনা হয়নি, পরীক্ষা দিতে পারিনি, পড়াশোনা করিনি, পড়াশোনার দিকে মন ছিল না। তারপর তো ধীরে ধীরে উঠেছি, পড়াশোনা করেছি, খুবই করেছি। কিন্তু ওই যে 1 বছরের যে লেসনটা আই গট ইট হেল্প মি সো মাচ ইভেন নাও। ঠিক আছে, খারাপ সময় তো কেটেছে, কি আর হবে, আবার একটা খারাপ সময় আসবে, আবার হবে না, খারাপ সময় তো যাচ্ছি, তাতে তো কাজ তো আর থেমে থাকবে না। আমরা কি আর কাজ থেমে রেখেছি? গত 1-2 বছরে কিছুই কাজ থেমে নেই, অনেক বেশি কাজ হচ্ছে এখন, কারণ পথে ঘাটে সময় নেই, বাড়ির মধ্যে আছি, সবসময়ই কাজ, সবসময়ই কাজ, আরো বেশি কাজ করতে পারছি, অনেক বেশি প্রোডাকশন এখন। কারোর সাথে মিটিং নেই তেমন, পথে ঘাটে সময় কাটছে না, এই জিনিসগুলো তো নেই। এটা তো একটা অপরচুনিটি। যখন লোকেরা আগে বনে যেত কেন বেশি বয়স্কে, যাতে নির্জনে থাকতে পারে, নিজের ভিতরে অনুসন্ধান করতে পারে নিজেকে, এই সুযোগগুলো তো আছে। আবার এই কথাগুলো যখন বলছি, যখন খিদে পায়, তখন এই কথাগুলো তো আমাকে হেল্প করবে না, তখন তো আমার খাবার চাই, তাই না? কিন্তু সেটাও তো পেরিয়েছি। দিনে তো একটা খাবার হলেই আমি বর্তে যেতাম। আমি আরেকটা রাতের কথা কিছুতেই ভুলতে পারি না, মানে সারাদিন শেষে মা সেদিন বিকেলবেলা সন্ধ্যার সময় রুটি করেছে, মা রুটি করেছেন আর তার সাথে বোধহয় একটা তরকারি আছে, ঠিক তক্ষুনি গোলাগুলিটা আরম্ভ হয়েছে, যুদ্ধটা আরম্ভ হয়ে গেছে। তারপর যে রান্নাঘর থেকে তো আমরা যে যার মতো পালিয়ে গেছি, ঘন্টা 3 এরকম শেষে পড়ে যখন সেটেল ডাউন করেছে, দেন উই কেম ব্যাক আওয়ার হোম। তারপরে রান্নাঘর খুলে যেটা দেখলাম, সেটা দেখার জন্য তৈরি ছিলাম না। ইঁদুরগুলো পুরো খেয়ে রুটিগুলো খাচ্ছে, জাস্ট ইঁদুরগুলো। And that was the only meal of that day. And it happened in front of eyes. এরকম দিনগুলো কেটেছে। কাজে জীবন প্রত্যেকেরই সবসময় সুখপ্রদ হয় না, 1 নম্বর, এবং প্রতিদিন বা প্রতি সময় একইভাবে যায় না। এই দিনেরও শেষ হবে যদি আমরা বেঁচে থাকি, অলরেডি আরম্ভ হয়েছে। একটু আশার আলো তো আছেই, যখনই ওষুধ বেরিয়ে গেল তখনই তো আশার আলো দেখছি। এই দেশে দেখতে পাচ্ছি প্রায় 70% লোক ওষুধ ভ্যাকসিন নিয়ে নিয়েছে, এখন তারা বেরোচ্ছে। এখন পথে ঘাটে দেখছি প্রচুর গাড়ি, বিজি, সবই দেখছি। সো এবং ভারতেও আসবে সেটা, ভ্যাকসিন আরো কয়েক মাস পরে ভ্যাকসিন হয়ে গেলে সেটাও আসবে। কিন্তু এই যে সময়টা কেটে যাচ্ছে, আর যাই হোক, হতাশার ভিতরে তোমরা থাকবে না, এই সময়টা চলে যাবে। কিন্তু প্রত্যেকটা সময়ই আমাদের শিক্ষণীয়, আমরা শিখতে পারি, এটা আমাদের শেখা উচিত। আমি কিন্তু 13-14 বছর বয়সেই 1000-10 লোককে চিনতাম, তাদের সাথে প্রত্যেকটা লোককে চিনতাম তারা কিরকম। এই যে আমি যে এখন স্ট্যাটিস্টিক্স করি, যে পপুলেশন নিয়ে স্যাম্পল নিয়ে যে কাজগুলো করি, আমার ওই কুটি বয়সের, ওই ছোট বয়সের এক্সপিরিয়েন্সটা ইজ হেল্পিং মি সো মাচ। একটা পপুলেশনকে চিনতে গেলেই তো সেই পপুলেশনের সম্বন্ধে আমি কাজ করতে পারবো। আমি যে পপুলেশন গুলোকে, মেন্টাল হেলথি হোক, আমি এডুকেশনেও কাজ করি, সোশ্যাল সায়েন্সেও কাজ করি, এনভায়রনমেন্টেও কাজ করি, অন্য টাইপের ডিজিজেও কাজ করি। কাজ করার ইন্সপিরেশনটা কোথা থেকে পাই? তখনই পাই যখন আমি আমার পপুলেশনকে আমি চিনতে পারবো,
আমার চারপাশে কারা আছে, কার জন্য কাজ করছি, তাদেরকে যদি আমরা চিনতে পারি, তখন যদি আমি ফিল করতে পারি তাদের জন্য, তখন কিন্তু কাজের ইন্সপিরেশনটা অনেক বেশি হয়। এই ইন্সপিরেশনটা, এই যে আমি লোকের সাথে মিশবো, লোকের কথা শুনবো, আমি তোমাদেরই একজন, এই যে মনের ভিতরে ফিল করাটা, মনের ভিতরে অনুভূতিকে যে আঘাতটা দেয় বা ভালোবাসাটা যে জন্মায়, এটা না হলে কিন্তু কোনো কাজ করা যায় না, রিয়েলি বড় কোনো কাজ করা যায় না। আমি একটা অফিসিয়াল একটা চাকরি পেয়েছি, আমি হম্বিতম্বি করলাম, এখানে ব্যস্ত এসব বললাম, ওগুলো কাজ না, ওগুলো হচ্ছে ডিউটি। আসল কাজ আরম্ভ হয় তখনই যখন আমরা একটা পপুলেশনকে, আমাদের চারপাশটাকে আমরা চিনি, সেটাকে ভালোবাসি, তাদের দুঃখ আনন্দটাকে শেয়ার করতে পারি, হৃদয়ে সেটাকে গ্রহণ করতে পারি, ফিল করতে পারি, তখনই আমরা তাদের জন্য কাজ করতে পারবো। এইগুলো তো সব একটা মা, একজন মা তার সন্তানের জন্য কেন এত কাজ করতে পারেন, তার তো কারণ এই না তিনি কোনো এক সময় বইতে পড়েছিলেন বা তার মা, তার দিদিমা তাকে বলেছিল, বুঝলি তো যখন মা হবি তখন কিন্তু করবি, সেটা না, এগুলো কিছুই না। তার একটাই মাত্র কারণ, she feels and that comes from the bottom of the heart। আর সেটা যদি না আসে তাহলে কিচ্ছু করা যায় না, কোনো বড় কাজ হবে না। ডিউটি হতে পারে, ডিউটি ইজ নট দ্য রিয়েল ওয়ার্ক। ডিউটি হচ্ছে নিজেকে বাঁচানোর একটা উপায়। আমি ডিউটি করি না, যেটা ভালো লাগে সেটা আমি করি। তো সেই ভালোবাসাটা তোমাদের এই বয়সেই আসা উচিত। আসা উচিত কি, এসে গেছে হয়তো। নিজের দায়িত্ববোধ, যে 10 বছর বয়সে দায়িত্ববোধ যার না আসে, তার 100 বছর বয়সে আসে না। কোথায় দায়িত্ববোধ? দায়িত্ববোধ কেন আসে? কারণ আমি যখন দেখতে পাচ্ছি যে আমার বাড়িতে ঠাকুরমা বা ঠাকুরদাদা কে যদি আমি 1 গ্লাস জল দিই, তাহলে তিনি সেটা কি সুন্দর এনজয় করছেন। এই যে ভালো লাগাটা, এই ভালো লাগাটার থেকেই দায়িত্ববোধটা আসে। দায়িত্ববোধ একটা সাইনবোর্ডে লেখা না, ভালো লাগা, আমি যে এনজয় করছি, দা এগেন অ্যান্ড এগেন। প্রথম জিনিসই হচ্ছে লাভ, ভালো লাগা, ভালোবাসা, তারপর সেখান থেকে এনজয়মেন্ট। তাহলে আমাকে কি ইন্সপায়ার করছে রিয়েলি? আমার ভালো লাগা, ভালোবাসাটা, এবং আমি যে সেটাকে উপভোগ করছি, এই দুটো হচ্ছে বেসিক জিনিস। আমি উপভোগ করছি আমার ভালো লাগাটা, এটা আমাকে ইন্সপায়ার করছে, এবং দেখতে পাচ্ছি এই কাজটা করলে আরো 5 জনও সেটা লাইক করছে। এটা কিন্তু 4-5-6 বছর বয়স থেকেই আসা উচিত। আমার ছোটবেলাটা 5-6 বছর, 7-8 বছর সবচেয়ে ভালো সময় কার সাথে কেটেছে? আমার ঠাকুরদা এবং ঠাকুরমার সাথে। কারণ মা তখন প্রচন্ড বিজি, বাড়িতে হাজার রকম কাজ, ধান তোলা, ধান বানা, মুসুর শোকানো, তারপরে খড়িকাঠি করে জাল দেওয়া, গরু দেখা, ছাগল দেখা, হাঁস দেখা, সো বিজি। বাট মোস্ট অফ দ্য টাইম আই স্পেন্ড উইথ মাই গ্র্যান্ডপ্যারেন্টস, ঠাকুরদাদা এবং ঠাকুরমার সাথে। আমার বাবা অন্য শহরে চাকরি করতেন, হার্ডলি আই স হিম। বছরে 2 বার কি 3 বার, পুজোর সময়, ঈদের সময় 2-4 বার দেখতাম। মানে বাবা যে ভেরি, আমার কাছে আমার বাবা একজন আননোন একটা গেস্ট, এলেই আমার ভয় করতো, কিন্তু সবসময় টাইম গুলো কাটতো, মার সাথে করতো, কিন্তু মা তো বিজি। তো এই যে দাদা ঠাকুরমার সাথে যে মিশে মিশে যে ভালো লাগাটা, এটাই আস্তে আস্তে গ্রো করছিল। করতে করতে তারপর ঠাকুরদাদা ঠাকুরমা চলে গেলেন। ঠাকুরদাদা বিশেষ করে খুব কম বয়সী, আমার 10 বছর বয়সী তিনি মারা গেলেন। কিন্তু আমি তো এখনো ভুলতে পারি না যে এই সমস্ত আনন্দের দিনগুলো যেগুলো কেটেছে, এটা আমাকে একই কথা আবারও বলছে যে আমি যেমন আমার ঠাকুরদাদার কাছ থেকে আনন্দ পেয়েছি, আমারও তো এখন বয়স হয়েছে, আমিও তো বাবা, আমিও তো ঠাকুরদাদা হব একদিন। তো আমারও দায়িত্ব রয়েছে আমার ছেলে মেয়ে, নাতি নাতনিদেরকে সেই আনন্দটা দেবার। এই যে দায়িত্ববোধটা আমার কোথা থেকে আসে? আমার ভালোবাসার থেকে আসে, যেটা আমি পেয়েছি আমার ছোটবেলায়
আমার আত্মীয় স্বজন বা পাড়া প্রতিবেশীদের কাছ থেকে। এখান থেকে কিন্তু গ্রো করছে। যে লোক নিজে কিছুই পেল না কোনোদিন, সে কি দেবে? আবার যে লোক পেল কিন্তু সে দিল না, সে তো খুবই খারাপ কাজ করছে। সে পেলো কিন্তু দিচ্ছে না। কাজে দেওয়া এবং পাওয়া এবং দেওয়ার ভিতরে একটা তো রিলেশন আছেই। তো এইটা কিন্তু তোমরা যারা ছোট আছো ভেবো না আমরা ছোট, এগুলো দরকার নেই আমাদের, ও কি বলছে। না, আমি বোথ সাইড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড আমি দেখেছি বা দেখছি। নট অনলি বোথ সাইড, আমি অনেকগুলো সাইড অফ দ্য ওয়ার্ল্ড দেখেছি। আমি এদেশে আজ কত 35-36 বছর ধরে আছি, এদেশেই বেশি সময় আছি দেন ভারতে কত 13 বছর ছিলাম, হয়তো 14 বছর এরকম। কিন্তু ফিলোসফি তো অন্যরকম আমাদের দেশে। আমার কিছুটা সময় বাংলাদেশে কেটেছিল, একই যদিও ফিলোসফি, বাট পরিবেশ তো অন্য। এই যে জিনিসগুলো, যে মূল্যবোধ পরে আসে, ভালো লাগাটাই আগে আমি বলবো। সেখান থেকে তখন অ্যানালিসিস করতে হয়, আচ্ছা আমি যা করছি সেটা কি ঠিক মতো করছি? এই কোশ্চেনগুলো তো আসবে, তাই না? তা না হলে তো হবে না। তো এইগুলো যখন আমরা দেখতে পাচ্ছি, তখন আমরা নিজেদেরকে আস্তে আস্তে ডেভেলপ করার চেষ্টা করছি। এইবার আমি একটু অন্য জায়গায় চলে যাচ্ছি। এতক্ষণ আমি প্র্যাকটিক্যাল ভাবে বলছিলাম আমার নিজের জীবন দিয়ে, এবং একজন সাইকোলজিস্ট কি টাইপের ভাবে দেখবে একটা পেশেন্টকে, অনেকগুলো কোশ্চেন করে তারা। আমি দেখি একটু আনার চেষ্টা করছি। অনেকগুলো কোশ্চেন করে, কোশ্চেনগুলোর একটা স্কোর দেবে, সেই স্কোরগুলোকে অ্যাড করবে, নম্বরগুলোকে অ্যাড করবে, করে তারপর রিক্টার স্কেল আছে, হ্যামিল্টন স্কেল আছে, অনেক হ্যামিল্টন স্কোর আছে, আর অনেকগুলো ওরকম স্কোর অ্যাডেড কোশ্চেনারি থাকে। করে তারপরে একটা নম্বরের বেসিসে তখন ওরা ডিক্লেয়ার করবে এই সাবজেক্টটা, মানে এই ছেলেটা বা মেয়েটা বা হিউম্যান বিংটা বা যে এসেছে পেশেন্টটা কোন লেভেলে আছে, মানে মেন্টাল হেলথে, মেন্টাল ডিপ্রেশন বা অন্য কিছুতে কোন লেভেলে আছে, সেইভাবে তারপর ট্রিটমেন্ট করবে। আচ্ছা, ট্রিটমেন্টটা কি? ট্রিটমেন্ট সাধারণত 2 বা 3টে ভাবে বা অনেকভাবেই হতে পারে। একটা হচ্ছে ওষুধ দেওয়া, যেটা SSRI বেসিক্যালি অল ওভার দ্য ওয়ার্ল্ড চলে। ওষুধগুলো দেবে এবং আশা করবে যে এই ওষুধগুলো ফল দেবে। বাট আনফর্চুনেটলি less than 50% of the patients get benefited of those medicines. তার মানে বাকি 50% ওষুধ খেয়ে তাদের কিছু হচ্ছে না। কিন্তু ওষুধগুলো কখনো কখনো খুব নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট আছে। নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট এমন জায়গায় লিড করে, তখন সুইসাইডাল আইডিয়েশন বা থটস গুলো চলে আসে। অ্যাংজাইটি নিজের ভিতরে, বডির ভিতরে প্রচন্ড ওইরকম একটা রেস্টলেস ভাব, অ্যাংজাইটি চলে আসছে। তখন তারা ওটাকে মেনে নিতে পারে না, তখন সুইসাইড করার থিঙ্ক করে। দে ট্রাই টু অ্যাটেম্প্ট সুইসাইড, কমিটিং সুইসাইড, অ্যান্ড ইভেনচুয়ালি এর ভিতরে একটা পার্সেন্টেজ সুইসাইড করে বসে থাকে এবং মারা যায়। তো এইগুলো বিভিন্ন স্টেপগুলো থাকে। এই স্টেপগুলো কারণ হচ্ছে একটা আনডিটেক্টেড থাকে। আমাদের যদি কারো ক্যান্সার হয়, আমরা ডাক্তারের কাছে যেতে ভয় পাবো না বা যাব, লোককে বলতে অস্বস্তি হবে না। আমাদের যদি কিডনির অসুখ থাকে তাহলে আমরা বলবো, কিন্তু আমাদের যদি কোনো ব্রেইনের মেন্টাল হেলথ প্রবলেম থাকে তখন আমরা সেটাকে এক্সপোজ করবো না। পাড়ার লোককে বলবো না, বাড়ির লোককে বলবো না, ডাক্তারের কাছে যাব না, লোকে পাগল বলবে। এইগুলো সমস্ত এগুলো নেগেটিভ জিনিসগুলো এসে যায়। বাট উই হ্যাভ টু আন্ডারস্ট্যান্ড, like the diseases of the body, that the whole brain is also a part of the body, and it has more than any kind of disease the rest of the body can or the rest of the body should have. যেন মাথার ভিতরে লক্ষ রকম অসুখ থাকতে পারে বা অসুখ হয়, এবং সেটাকে প্রপারলি অ্যাড্রেস করা আমাদের উচিত। ডাক্তারের কাছে যাওয়াই হোক, থেরাপিস্টের কাছে যাওয়াই হোক, বা অন্য কোনো ভাবে ভালো লোকের সাথে কথা বলা, ভালো বই পড়া, এই সমস্ত জিনিসগুলো, এটাকে ইগনোর করে কোনো লাভ নেই। ইগনোর করলে ক্ষতিই হবে। মেন্টাল হেলথকে ইগনোর করার কোনো একেবারেই উচিত না, তাতে ক্ষতি ছাড়া লাভের কোনো সম্ভাবনা নেই।
আবার মন খারাপ হলেই আমার মেন্টাল হেলথ হয়ে গেছে বাজে, সেটাও ভাবার কোনো কারণ নেই। প্রথমেই তো ট্রাই যে এটা আমার একটা বাজে সময় চলছে, এটা এটা আমার ইন্সপায়ার করবে, আমি কি করে এই টাইমটাতে আমি পজিটিভ কিছু করতে পারি, সেটা চলে যাবে। এবার আমি আমার একটু কাজের কথা বলি। তাহলে এখানে আমার রোল কি? আমি তো ডাক্তার না, আমি কোনো সাইকোলজিস্টও না, তাহলে আমি কি করি? আমি একটা সাইকিয়াট্রিক ডিপার্টমেন্টের প্রফেসর হয়ে আমি কি করি? আমি তো বেসিক্যালি ম্যাথ, আমি স্ট্যাটিস্টিশিয়ান। তাহলে আমার এখানে রোল কি? আমি কেনই বা ডাক্তাররা আমার কাছে আসে কাজ করতে? আমি স্ট্যাটিস্টিশিয়ান, আমি অ্যানালিস্ট, আমি সায়েন্টিস্ট। এখন সমস্ত ইনফরমেশন গুলোই পৃথিবী জুড়েই, বিশেষ করে এদেশে তো বটেই, ইনফরমেশন গুলো প্রিজার্ভ করছে নাম্বার দিয়ে, সংখ্যা দিয়ে। এখন সেটা মেন্টালি হোক, ফিজিক্যালি হোক, কার্ডিওলজি হোক, ক্যান্সারই হোক, এইগুলো তারা জানার চেষ্টা করছে যে প্রবলেমটা কোথায়, সংখ্যার মাধ্যমে। পেশেন্ট দেখা হয়ে গেছে, পেশেন্টের ইনফরমেশন গুলো তারা ট্রান্সফার করেছে টু নাম্বারস, and huge numbers, and they would like to see, as I told you, that more than 50% of the patients, mental health patients, don't get any kind of benefit from medicines. Rather, it is killing them. Side effects are so huge that they cannot take it. They cannot control themselves. They are thinking of committing suicide, and many of those commit suicide also. And when these things are going on, then the questions of the doctors, why the medicine is helping to some people and not helping to the other people, what are the reasons for that? এটা কিন্তু একটা পেশেন্ট বলতে পারবে না। তখন আমাদেরকে তার ভিতরে যেতে হচ্ছে। তখনই ইমেজিং ব্যাপারগুলো চলে আসছে। ইমেজিং ব্যাপারগুলো হচ্ছে নিউরো ইমেজিং, একটা নিউরো মানে নিউরাল থেকে যেগুলো আসছে, ব্রেইনের নিউরাল যেগুলো আসছে, তখন তারা একটা খুব হেভি পাওয়ারফুল স্ক্যানিং মেশিনের ভিতর থাকছে। তখন তাদেরকে বিভিন্ন টাইপের কোশ্চেন করা হচ্ছে। And at the same time, we see the blood flow also, that we get the response from this. This is magnetic field. আমাদের রক্তের ভিতরে লোহিত কণা থাকে, যেটা লোহিত মানে ইয়ের থেকে আয়রন, সবসময়ই বলে আয়রন লেভেল কমে যাচ্ছে। তাহলে যখন ওইটা রক্ত ওই আয়রনিক ওই কণাগুলো নিয়ে পাস করছে, অ্যান্ড এমআরআই মেশিনটা কি, ওটা একটা ম্যাগনেটিক ফিল্ড রয়েছে। তাহলে রক্তের ভিতরে আয়রন আর বাইরের হচ্ছে ম্যাগনেটিক ফিল্ড, তখন কি হবে? প্রবলি ইউ হ্যাভ সিন ইন দ্য ফিজিক্স ল্যাব, এরকম করে ওটা ম্যাগনেট গুলো, ছোট ছোট ম্যাগনেট গুলো লাফাঝাপি করবে। তখন ব্লাড লেভেলটা বুঝতে পারি, কোথায় ব্লাড লেভেলটা ফ্লো করছে, কোথায় করছে না। So we can understand, and that is basically turning down to the activity of the brain. আর ব্রেনের অনেকগুলো সেগমেন্টেশন রয়েছে। জেনারেলি I use 87 regions of the brain, কেউ 300, কেউ হয়তো 5টা 10টা করে করে। তাহলে সেগমেন্টেশন অফ দ্য ব্রেনের ভিতর রয়েছে ইমোশন, মেমোরি, কগনিটিভ ফাংশনিং গুলো যেগুলো রয়েছে, এই সমস্ত বিভিন্ন পার্টে রয়েছে। এবার রক্ত যখন ফ্লো করছে, so from the flow of the oxygenated blood, then we try to figure out, is it a normal flow or some kind of disruption or abnormality is there? And when we see the abnormality, then when we see the abnormality, then we try to figure out what kind of abnormality in that part of the brain. তারপর হচ্ছে চেষ্টা করি, তাহলে ওটা ফিগার আউট করলাম যে ব্রেইনের এই রিজিয়নটাতে একটা কিছু আছে পেশেন্টটার যেটা ঠিক নর্মাল না। Then the psychologists and the psychiatrists are coming. What is the function of that part of the brain? Is it for emotion? Is it for motor kind of activity? হাত নাড়া, পা নাড়া, এইগুলো। এটা কি মেমোরিতে? এটা কি অডিটরি পার্ট? এটা কি ভিজুয়াল পার্ট অফ দ্য ব্রেইন?
বা ইমোশনটাই মেইনলি আসে, কখনো কখনো দৃষ্টিশক্তিও কমে আসে, কানে শুনতেও প্রবলেম হয়। সো অল টাইপস অফ থিংস কন্ট্রোলড বাই দ্য ব্রেইন, বিভিন্ন পার্ট অফ দ্য ব্রেইনস, বিভিন্ন পার্ট অফ দ্য ব্রেইন। সো নাও উই আর ট্রাইং টু ফিগার আউট, সো হোয়ার ইজ দ্য এক্সাক্ট প্রবলেম। অনেক কিছুই সম্ভব, একটা পেট কেটে কিডনি দেখতে পারে, বুক কেটে দেখতে পারে, হার্টের কি হচ্ছে সেটা দেখতে পারে, কিন্তু মাথা কেটে মাথায় কি হচ্ছে সেটা তো দেখা সম্ভব না। মাথাটা তো সেটা তো লোকে মরেই যাবে। Then what should we do? So we are going to the activity of the brain to figure out where are the problems. Now once you know the problem, then we know what is the problem of that particular patient. তখন একটা টার্গেট থেরাপি করা যেতে পারে। ওকে, সো দিস পেশেন্ট হ্যাজ দিস কাইন্ড অফ প্রবলেম, তখন টার্গেটেড থেরাপি করা যেতে পারে বা টার্গেটেড মেডিসিন দেওয়া যেতে পারে। আরেকটা আছে স্টিমুলাস, হোয়াট ইজ কল্ড দ্য ম্যাগনেটিক স্টিমুলাস, টিএমএস। তখন ওই একটা ম্যাগনেটিক এরকম একটা কি মাথার ভিতরে রেখে স্টিমুলাস এরকম করে ব্যাটারি দিয়ে হেল্প করছে টু অ্যাক্টিভেট দ্যাট পার্ট অফ দ্য ব্রেইন, টু রিজিয়ন। এরকম বিভিন্ন রকম কাজগুলো হচ্ছে, সেখানে আমার রোল রয়েছে এই এই জিনিসগুলোকে দেখার, এবং অনেক নতুন নতুন স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথোডোলজিও ডেভেলপ করতে হয়। একদিকে যেমন মেন্টাল হেলথ, ডিপ্রেশন দেখছি, অন্যদিকে আলসাইমার ডিজিজ দেখছি, ট্রমাটিক ব্রেইন ইনজুরি সেটা দেখতে হচ্ছে, হঠাৎ করে কেউ পড়ে গেল বা যুদ্ধ গেছে, গুলি লেগে গেছে ব্রেইনের সেই পার্টটা কাজ করছে না, লোকটা মেমোরি লস হয়ে গেছে, ভেজিটেটিভ স্টেটে চলে গেছে। সো অল দিস থিংস মে বি দেয়ার, আর দেয়ার ইন ফ্যাক্ট ফর ভেরিয়াস পিপল। আমরা ব্রেইন এমনই একটা জিনিস যে এখন ভালো করে কথা বলছি, সবকিছু বুঝতে পারছি, তোমাদের সকলকে দেখতে পাচ্ছি, অনেককেই দেখতে পাচ্ছি, অনেককে পাচ্ছিও না, কিন্তু একটা কিছু ঘটে গেল, পড়ে গেলাম বা সামথিং হলো, মুহূর্তের ভিতরে ব্রেইন অকেজো হয়ে গেল, আমি মানুষটা বেঁচে রইলাম কিন্তু কিছুই আর করতে পারছি না, কমপ্লিটলি ভেজিটেটিভ স্টেটে চলে যাচ্ছে। অ্যান্ড আই হ্যাভ সিন দ্যাট টাইপ অফ পিপল অলসো। আবার ক্ষণে ক্ষণে মনে আসে, ভুলে যাচ্ছে। সো মেমোরি লস সেটা হতে পারে, বিভিন্ন টাইপের জিনিস হতে পারে। ইট ইজ সো কমপ্লিকেটেড বিয়ন্ড আওয়ার ইমাজিনেশন, ইট ইজ সো কমপ্লেক্স, উই ক্যানট ইভেন রিপেয়ার, উই ক্যানট ডু এনিথিং। এটা এতই কঠিন জিনিস, তো এই সমস্ত জিনিসগুলোতে রিসার্চ গুলো হতে পারে বা হতে পারে না, হচ্ছে, মানে আমি 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 সেটা করছি আর কি, মানে করছি আর কি অনেকদিন ধরে। সো এখন কোশ্চেন হচ্ছে যে তাহলে আমরা কি শিখলাম? এই যে আমি এতক্ষণ ধরে টক দিলাম, এতক্ষণ ধরে যে কথাটা বলছি, কোনো কি কাজের কাজ কিছু করলাম? যারা কথা বলে তারা তো কথাই বলে, তারা কি কাজের কাজ করে, কিন্তু কথার বিয়ন্ডে তো কিছু কাজ থাকে। আমি কি আর কিছু করতে পারছি এখান থেকে, এত দূর থেকে? উত্তর হচ্ছে না। কিন্তু একটা জিনিস অন্তত শেখা গেল যে উত্তরণের একটাই পথ, এবং সবসময় সেটা আমাদের সাথে থাকা উচিত, সেটা হচ্ছে মনোবল। ইন্সপিরেশন থাকবে, শুধু মনের বল না, সবকিছু ভালোবাসতে হবে। সেই আমরা তো কথা বলি মুখ দিয়ে, চোখ দিয়ে দেখি, কান দিয়ে শুনি, সেসব আমরা জানি, কিন্তু বডির প্রত্যেকটা লোমকূপ দিয়ে আমরা সেটাকে ফিল করি না কেন? কোনো একটা কিছু ভালো লাগলে সেটা সেটা কেন বডিকে সিগন্যালটা দেবে না? দেখে সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে কেন সেটাকে এনজয় করি না? যখন এনজয় করি তখন তো শুধু ভালোটাই আমার চাইতে, পেতে ইচ্ছে করবে বা করতে ইচ্ছে করবে। এই জিনিসগুলো তো আমাদেরকে আনতে হবে। কোভিড চলে যাবে, কিন্তু আমরা যদি আমাদেরকেই স্ট্রং না করি, আমি ছাত্রদেরকে বিশেষ করে বলছি, তাহলে আমরা কোথায় যাব? কোথায় যাব না। আমি তো পরীক্ষায়, কত পরীক্ষায় ফেল করেছি, ইয়ত্তা নেই, পরীক্ষায় 2 নম্বর 3 নম্বর এইসব পাচ্ছি। একবার একটা ইংলিশ পরীক্ষা দিয়েছি, আমি সেদিন, যেদিন টিচার খাতা দিয়েছেন আমি সেদিন যাইনি, আমার আই হ্যাড সো মেনি আদার থিংস টু ডু। তারপর আমার বন্ধুরা খাতাটা নিয়েছে, বলছে আজকে ইংরেজি খাতা দিয়েছে, বললাম যে কত পেয়েছি আমি?
বলে তুই 0.2 পেয়েছিস 100-তে। 0.2 মানে উল্টো পাল্টা কথা বলিস কেন? 0টা তো পরে আসবে, কেউ 0.2 বলে? আমি 20 পেয়েছি, বলে না তুই 0.2 পেয়েছিস। মানে 2 কেউ পায়? বলে তুই পেয়েছিস। আমি 2 পেয়েছি, ওকে 2 পেয়েছি, ঠিক আছে। তার মানে তো আবার তো ডিপ্রেস তো হচ্ছে না, মন তো খারাপ হচ্ছে না, ঠিক আছে। এই পরীক্ষায় 2 পেয়েছি, আরেক পরীক্ষায় 98 পাবো, অসুবিধাটা কি? যে সবসময় একটা ইচ্ছে আর কি। আর পড়াশোনা যদি নাই হতো, এমন তো হতে পারতো, আমি তো কতই তো এরকম ডিগবাজি খাচ্ছি, কতই আপস অ্যান্ড ডাউনস এর মধ্যে দিয়ে যাচ্ছি। আমার মনে হয় না আমার বাবা মার কোনো রকম আশা ছিল আমি পড়াশোনা করব বা পড়াশোনার ভিতরে থাকবো, কোনো রকম আশা ছিল না। অন্য কত কিছু ভালো লাগতো, তাও তো আছি, তো অনেকদিন ধরে করছি, তো ভালোই তো করছি। আমার ওই যে 1 বছর যুদ্ধতে নষ্ট হয়েছে, সেটা কি আমার জীবনের কিছু নষ্ট হয়েছে? না, কিছুই নষ্ট হয়নি, কত কিছু শিখেছি। সেই শেখাটা আমাকে লাইফে বারবার আমার জীবনে আসে। এইটা হচ্ছে একটা বড় শেখা। কি শেখা? মনের বল আমি হারাচ্ছি না, আমি আমার এনজয়মেন্ট থেকে 1 চুলও দূরে আসবো না। যখন যে পরিবেশেই থাকবো, যদি খেতে পাই সেটাও এনজয় করবো, যেদিন খেতে পাইনি ওকে, সেটাও এনজয় করছি। অনেক লোকই তো পৃথিবীতে না খেয়ে থাকে, তারা কি রকম পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে যায় সেই এক্সপিরিয়েন্সটা আমার হয়েছে, অনেকদিন হয়েছে, অনেকদিন খাবার ছিল না, অনেকদিন না খেয়েছিলাম জীবনে, অনেক দিন, বছরের পর বছর, সেটাও, সেই এক্সপিরিয়েন্সটাও আছে। কিন্তু মনের বল হারাচ্ছি না, আর ভালো লাগাটাকে আমি গিভ আপ করছি না, নেভার, কোনো কম্প্রোমাইজ নেই, সবকিছুতেই ভালো লাগা। পাকা আম খেতেও আমার যেমন ভালো লাগে, প্রচন্ড টক কুল খেতেও তেমন ভালো লাগে। ভালো লাগাটা আমি ছাড়বো না। যদি কোনো প্রবলেম তোমরা ছোটরা আছো, হয়তো বুঝবে না, তোমাদের বাবা মা আছেন, শিক্ষক শিক্ষিকারা আছেন, তোমাদের রিলেটেড বা বড়দেরকেও বলছি, যদি এরকম কোনো প্রবলেম হয়, মেন্টাল হেলথ ইজ এ কাইন্ড অফ হেলথ, ভেরি ইম্পর্টেন্ট হেলথ। হেলথের কোনো একটা অসুখ হলে আমরা যেমন ডাক্তারের কাছে যাই বা যাওয়ার চেষ্টা করি, মেন্টাল হেলথ হলে ইকুয়ালি ইম্পর্টেন্ট। এটা পাগল ছাগলের ব্যাপার না, এটাকেও ঠিক মতো অ্যাড্রেস করা উচিত। বাট আনফর্চুনেট ব্যাপার হচ্ছে, মোস্ট অফ দ্য মেডিসিনস অর অল মেডিসিনস ডোন্ট ওয়ার্ক ফর মোর দ্যান 50% অফ দ্য পিপল। দিস ইজ দ্য ফ্যাক্ট, দিস ইজ দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফ্যাক্ট। ডাক্তাররা যাই বলুক না কেন, দিস ইজ দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফ্যাক্ট। তো তখন রিসার্চ হচ্ছে, রিসার্চ চলছে, একটু প্রোগ্রেস হচ্ছে, একটু হচ্ছে না, এরকম চলছে, এরকম চলতে থাকবে। আর আরেকটা জিনিস আমাদের বোঝা উচিত যে আমাদের জীবনের কিন্তু প্রবলেম কখনো শেষ হবে না, আমাদের প্রবলেম সবসময় থাকবে। প্রবলেমের ডেফিনেশন আসলে প্রবলেম তো প্রবলেম না, সেটা হচ্ছে আমরা কিভাবে দেখছি। আমরা যদি সেটাকে প্রবলেম বলে দেখি তাহলে প্রবলেম, আমরা যদি ভাবি না এটা আমার শেখার আর একটা নতুন অধ্যায়, তাহলে সেটা নতুন অধ্যায়। মানে যারা সন্ন্যাসী, তাদের এইসবগুলো কেন অ্যাটাক করেন না, তাদের গায়ে লাগে না কেন? বিকজ দে হ্যাভ গিভেন আপ অল দোজ থিংস। সকলেই আমরা মরে যাব, উই অল নো দ্যাট। The only one thing in this uncertain world is certain with probability 100% guarantee, we all will die. আজ বা কাল সকলেই মরে যাব, কেউ বেঁচে থাকবো না চিরকাল। কিন্তু তার আগে যতখানি পারি শিখবো, যতখানি পারি করব, করে যাব। আমি আমার স্কোপ, আমার ব্রেইনে যা আছে আমি সেটাকে চেঞ্জ করতে পারবো না। আমি বিবেকানন্দ না, আমি রবীন্দ্রনাথ না, আই নো ইট ভেরি ওয়েল, বাট দ্যাট ডাজন্ট মিন দ্যাট আই নট ডু মাই বেস্ট। আমি চুপচাপ বসে থাকবো না, আমি করে যাব আমার মতো, সাধ্য মতো। হয়তো ভগবান সেইটুকুই আমার কাছ থেকে চায়, যেটুকু আমাকে ক্ষমতা দিয়েছে, সেখানে আমার কোনো কিছু বলার নেই। কিন্তু কোশ্চেন হচ্ছে, আমার ভিতরে যে ক্ষমতাটা আছে, am I utilizing that? That is the question. How much power, how much brain, how intelligent I am, that is not my question. Question is, whatever I have, I do have,
am I properly utilizing to the maximum level? And the answer should be yes. আমার যেন এমন একটা মুহূর্ত সময় না থাকে যে সময়টাতে আমি ভাবছি আমার কি হলো না, এই সময়টা যেন আমার না থাকে। সেই সময়টাই হচ্ছে বাজে সময়। আমার যেন সেই সময়টাই থাকে, সবসময় যেন আমি ভাবছি আমি কি করছি, আমার কি হলো না, সেই সময়টা যেন আমার না থাকে। এনজয় করো, এনজয় তো বহুভাবে করা যায়। এনজয় আমি একদম মনে আছে, এই গত বছর একটা কদবেল পড়লো, সেটাকে তুললাম, ফাটালাম, খেলাম, কি টক। ওকে, দিস ইজ অ্যানাদার ফ্রুট, আই এম এনজয়িং। কখনো পাকা আম, ঠিক আছে, খুব ভালো লাগছে খেতে, কি সুন্দর মিষ্টি। আর এখানে তো আম ভালো পাওয়া যায় না, মেক্সিকোর থেকে, পরক্ষণেই টক। ওকে, আই হ্যাভ গট এ টক আম, সো লেট মি এনজয়। Every moment is so important, and we should not have any time to think something wrong or negative. That time we should not have. যদি সিনেমা দেখতে ভালো লাগে দেখো, দেখে এনজয় করো। এট দ্য সেম টাইম যদি এই কাজটা করতে ভালো লাগে করো, এবং প্রোডাক্টিভ হবে মানে এমন কোনো কাজ করবে না যেটা সোসাইটির জন্য বা আমার চারপাশের জন্য বা আমার জন্য ক্ষতিকর। সেটা করব না। আর ব্যক্তিগতভাবে আমি ভেরি স্ট্রিক্ট, এক্সট্রিমলি স্ট্রিক্ট, অ্যান্ড ওয়ান্স আই ডিসাইড আই এম নট গোয়িং টু ডু ইট, দ্যাটস ইট, একদম স্ট্যাম্প, করছি না, করব না, দ্যাটস ইট। অনেক কিছু এনজয় করি, কিন্তু কখনো কখনো না বলতে হয়, এই ডিসক্রিমিনেটিং পাওয়ারটা যেন না হারিয়ে যায়। তার মানে এই না যে আমি সবসময় সবই পজিটিভ হচ্ছে না, প্রচুর নেগেটিভ থেকে পজিটিভ বেরোয়। আমি কি করেই বা জানবো আমি একটা কাজ আরম্ভ করলাম সেটা পজিটিভ হবে কি নেগেটিভ হবে? হয়তো হলো না, কোনো রেজাল্ট নেই। পরীক্ষা এত প্রচুর পড়েও ফেল করেছি, কিছু না পড়েও প্রচুর ভালো নম্বর পেয়েছি। এগুলো হয়, এটাই নেচার। আর এগুলো কেন হয়? বিকজ আই এম ট্রাইং। আমি যদি নাই ট্রাই করতাম তাহলে কিছুই হতো না। ট্রাই করেছি জন্যই এত ফেল করার পরেও আমি উঠে পড়েছি। আর কিছু আছে তা ট্রাই নাই করে একদম প্রথম থেকেই বেশ ফার্স্ট হতে যাচ্ছে। And I am not of that type. That is the fact. And if you are not of that type, that's okay. তুমি তোমার স্বরূপকে বোঝো, স্বরূপকে বুঝে সেটাকে ব্যবহার করো। আমরা কেউই আমাদের ভিতর থেকে বাইরে মানে নিজেকে ছাড়িয়ে যেতে পারবো না, কিন্তু আমাদের নিজেদের ভিতরে কতখানি আছে সেটাও আমরা কেউ জানি না। I have exercised myself so much. দেখি যখন সকলেই আমার উপর হাল ছেড়ে দিয়েছিল, একদম স্ট্যাম্প মেরে বলে দিয়েছিল আমি কোনো পরীক্ষা পাশ করব না, তখন আমাকে কিছুই মনে হয়নি। দেখি, পড়ি, যদি পাশ করি তো পাশ করবো, না করি না। তো এইভাবে আমার দিনগুলো চলেছে, এখনো চলে। সো আই থিঙ্ক অলওয়েজ আই এম এ স্টুডেন্ট। আমার কখনো নিজেকে প্রফেসর হিসেবে মনেই হয়, সবসময় নিজেকে স্টুডেন্ট মনে হয়। সব অ্যাটমসফিয়ারে, সব পরিবেশে, সব এনভায়রনমেন্টে আমি যেন নিজেকে ধরে রাখতে পারি। আর তোমরাও সেটা করো। তোমাদের তো এটাই তো বয়স, কি একটা সুন্দর সময়ের ভিতর দিয়ে যাচ্ছ। বাইরের পরিবেশ আমি জানি এফেক্ট করে, কিন্তু আমি তো নিজেও ওই পরিবেশের মধ্যে দিয়ে গেছি। আমি তো শুধুমাত্র আমেরিকায় একটা উঁচু বাড়িতে বসে সবকিছু পাওয়ার মধ্যে তো ছিলাম না, সমস্ত রকম পরিবেশের মধ্যে দিয়ে গেছি। সো হার্ড, বাট লেট মি ডু ইট। তাই পাবো নাই না পাবো। বর্ষার সময় কলা গাছ কেটে সেই ভুড়ো বানিয়েছি, কয়েকটা কলা গাছগুলোকে চেক করে, তারপর সেটাতে হাটে যাচ্ছি কি করতে? বাড়িতে কিছু ধান আছে সেটাকে বিক্রি করব, বিক্রি করে তেল কিনবো। আই হ্যাভ গান থ্রু দিস। পথে কয়েকটা সাপও উঠে পড়লো। তো এইসব জিনিসগুলো চ্যালেঞ্জিং, বেশ ইন্টারেস্টিং। Now, if you think that it is interesting, it is interesting. If you are scared, then you should not be scared. Okay, so what should I do now?
আমি কি অনেক বেশি সময় নিয়েছি? বুঝতে পারছি না। বলো বলো, অসুবিধা নেই। বলে যাব? আচ্ছা, বলে তো যাবো না, কিন্তু যেটা হচ্ছিল আরেকদিন তো খুব তাড়াতাড়ি আমি ওইটা স্লাইডটা শেয়ার করার জন্য পাচ্ছিলাম, কিন্তু আজকে তো ওটা দেখাচ্ছে না। আজকে কি হলো? আজকে আমাকে আমার স্ক্রিনটা আনতেই দিচ্ছে না। Let me call somebody. Report abuse. দেখি, whiteboard, open a jab, no change layout, full screen. I can do the full screen. Then change background. Do I have to change background? Let me see what is that background. No, I don't have to. You enter in the settings, sir. No. What is that? Settings. Okay, let me go to the settings. That 3 dots, right? Right. Okay, so I am in the setting. There's Share screen. Go through the share screen. Go to the share screen, sir. share screen. Precisely that. Yeah, Share precisely. screen. No, I got it. Share screen. Precisely, I'm trying to get that thing, that option, share screen. Yes, sir. And Yes, sir. no, which I am not getting. So there are, okay, let me see. There are that. Yes, So sir. Yes, sir. Now. Yes, sir. Should I go to the arrow? Yes. Okay, once I go to best video for animation, no, cancel, share now. Okay, let me see. So what I'm sharing studio share, let me see, share. Something is there, but I'm not getting genetic research grant. Okay, so that should be here. Let me see. Yesterday it was okay, but now Yeah, that is my question also. Yesterday it was so good. it's so good. But So good. something And new today, there. I don't see even that thing. That Yes. okay. So nothing is there actually. I mean, I'm not getting even that option. That is the problem. Your entire screen, a window. Let me say window. What does it say? A window. Window. No, window, I did it. I mean, all types of natural things I have done. That tells me that probably this could be the solution. I've tried with everything. Report a problem, report abuse, troubleshooting. Let me see whether my daughter can help me. Okay, just give me. Now it is. Now it is coming. Is it coming now? Yes, sir. Yes, sir. Where? I don't see full screen. No. Try it. স্যার আপনি কি কিছু প্রেজেন্ট করতে চাইছেন? Yeah, I do have. Have you any desk or team viewer? Well, I do have on the screen. Means that change layout, full screen, change background, captions, report a problem, report abuse, troubleshooting. আমি বলছি আপনার কি এনিডেক্স বা টিম ভিউয়ার আছে সিস্টেমে? হ্যাঁ, আমরা পরশুদিনই করেছি। তাহলে কানেক্ট করে দিলে রিপনদা তুমি ইয়ে করে দাও না, ওনার প্রেজেন্টেশনটা করে দাও না। এখন হবে না, ওটা করতে গেলে পরে ক্যামেরা তো এখন অফ করেছি। তো ক্যামেরা অন করি। আমি যে শেয়ার করব, আমি আমার যেরকম হয় শেয়ার না, আমি স্ক্রিনে আনতে চাইছি। এই যে আমার এখানে আছে, তো আমি এটাকে স্ক্রিনে আনতে চাইছি। আমরা আমাদের ওটা ব্যান্ডিং না, ওরা তো দেখছে না, ওরা দেখতে পাচ্ছে না। দেখতে পাচ্ছে না ওরা? না। Can you see anything? নো। আচ্ছা, তাহলে এটাকে ব্যাকগ্রাউন্ডে নেই কেন? শেয়ার স্ক্রিনটা কোথায়? আচ্ছা, এটা স্যার। Yes. Meeting details. More options, yeah. Report change layout, Full screen. আচ্ছা, ওটাকে কি আমি ইয়েতে এনে রাখবো? এখানে বিশেষ করে অপরিচিত লোকেদের সাথে অতটা মিশবে না। লকডাউন করো, তোমরা এখন আছো,
শুনছি সবসময় কলকাতা, ওয়েস্ট বেঙ্গল, ইন্ডিয়া, বাংলাদেশ, প্রচুর কান্ট্রি এখন লকডাউনে আছে। সোশ্যাল ডিস্টেন্স রুলগুলো মেনটেন করো, যেটা বলেছে 6 ফিট দূরত্ব থাকো। আমেরিকাতে সম্ভব, ইন্ডিয়াতে কিছুতেই সম্ভব না। চারদিকে লোক, কি করে 6 ফিট দূরত্ব রাখা যায়? তবুও যতখানি পারো। Regulations of the use of masks and gloves and repeated use of hand washing and sanitization. তোমরা ছাত্ররা ভাই, তোমরা যারা ছোট, তারা এতই ব্যবহার করছে যে এখন ওটা একটা ম্যানিয়ার মতো হয়ে গেছে। রাত দিন না ইউজ করলেই ভয় লাগে, এই তো এই বুঝি কোভিড পেয়ে গেলাম। কিন্তু সেটা আর এখন বলতে হবে না, আমরা সকলেই ইউজ করি। আবার টু মাচ ইউজ, এগুলো তো আসলে কেমিক্যাল, কিন্তু কি বা করবো, একদিকে ইউজ করা উচিত না, আবার অন্যদিকে ইউজ করতে হয়। তো সেই জায়গায় এটার একটা ব্যালেন্স করো। Several countries like USA, UK, Germany have already started seeing benefits in terms of reduction of both confirmed new cases and death rates. কারণ এরা সব ভ্যাকসিন, অনেকেই ভ্যাকসিন নিয়েছে, আমেরিকাতে, ইউকেতে, জার্মানিতে, এই সমস্ত কান্ট্রিগুলোতে নিয়েছে। সেজন্যই আমরা এই বেনিফিট গুলো দেখতে পাচ্ছি। তার মানে এই না যে এখানে কোভিড হচ্ছে না, কোভিড প্রচুর হচ্ছে, এখানেও লোক মারা যাচ্ছে, অনেক লোকই মারা যাচ্ছে, কিন্তু কমে গেছে এবং লোকেদের একটা কনফিডেন্স, মনের ভিতরে একটা সাহস এসে গেছে। সেই সাহস আসার জন্য তারা বাইরে যাচ্ছে, দোকানপাটে যাচ্ছে, অফিস কাছারিতে যাদের যাদের যেতে হয় তারা যাচ্ছে। সেই সাহসটা এখনো ভারতে আসেনি, আসার কথাও না, কারণ খুব একটা বেশি লোককে তো ভ্যাকসিন দেওয়া হয়নি। যদি ভ্যাকসিন দেওয়া হয়, যখন হবে এবং ভালো ভ্যাকসিন দেওয়া হবে, তখন আমাদের ইন্ডিয়ার লোকেদের, ভারতের লোকেদের ভিতরেও এই সাহসটা আসবে। কিন্তু সেজন্য সরকারের বা প্রত্যেকটা মানুষেরই, অর্গানাইজেশনের উচিত এই ভ্যাকসিনটা যাতে প্রপারলি জনসাধারণ পায় সেটাকে চেষ্টা করা এবং ঠিক মতো দেবার। মানে আমি বলছি না ভেজাল জিনিস দেওয়ার, আমি বলছি ভালো জিনিস, ভালো ভ্যাকসিনটা দেওয়ার জন্য। So in the absence of any treatment or vaccine effective particularly for COVID-19, eradication of this infection is elusive. লোকে যে যত কথাই বলুক না কেন, কিছুতেই কোনো কিছু হবে না যদি না আমরা ঠিকমতো ওষুধ প্রয়োগ করি। 2-1 লোক হয়তো হতে পারে, কিন্তু মাস স্কেলে জনসাধারণের জন্য ওষুধ অবশ্যম্ভাবী। The question is, when is it going away and we'll get back to our normal lives? কখন এটা চলে যাবে আর আমরা আমাদের আগেকার জীবন ফিরে পাবো, কেউই জানি না। In order to answer that question, we need a better understanding of the nature of the virus, how it spreads, when it will stabilize to a new unknown level. Basically, আমি বলতে চাইছি এটা 0 লেভেলে or very close to 0. We ask if environmental factors such as temperature, humidity play any role in spreading an infection. We'll also investigate the varying types of COVID-19 infection across countries. তোমরা সকলেই এখন ডেল্টা ভ্যারিয়েন্টের নাম শুনেছো, এরপরে কি আসবে আমরা জানি না, আলফা, বেটা, গামা, ডেল্টা, থেটা, all those have Greek letters. Probably one of those, another Greek letter, we'll see. বাট আমরা যারা কাজ করতে চাই তারা এই সমস্ত জিনিসগুলো, বিশেষ করে আমার মতো যে আর কি, মানে যে কাজ করতে চায়, আমি বেসিক্যালি ডেটার উপর আমাকে ডিপেন্ডেন্ট হতে হয়। ডেটা কি বলছে, প্রোভাইডেড ডেটাটা ঠিক মতো কালেক্টেড হয়েছে, তা নাহলে তো কিছুই করতে পারবো না। মেইনলি আমি যখন আমার স্টুডেন্টদেরকে নিয়ে কাজ করছিলাম এই কোভিড এর উপরে, তখন ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বা হু এর ডেটাতে ডিপেন্ড করেছিলাম, জনস হপকিন্সের ডেটার উপর। জনস হপকিন্স হচ্ছে আমেরিকার খুব বিখ্যাত একটা ইউনিভার্সিটি, যেটা প্রবাবলি ওয়ার্ল্ড নাম্বার 1 এই পাবলিক হেলথের খুবই ভালো ইউনিভার্সিটি। সেই ইউনিভার্সিটির ডেটার উপর ডিপেন্ড করেছিলাম। আর কিছুটা পেয়েছিলাম সেন্টার ফর ডিজিজ অ্যান্ড কন্ট্রোল, আই থিঙ্ক সিডিসি বলে, মনে হয় সেন্টার ফর ডিজিজ অ্যান্ড কন্ট্রোল, আই থিঙ্ক সো। যাই, সিডিসি ডেটার উপর ডিপেন্ড করেছিলাম। এই 3টে, এছাড়া প্রত্যেকটা কান্ট্রি তো নিজস্ব তার ডেটা দিচ্ছে, কিন্তু ডেটাটা রিলায়েবল হওয়া উচিত। হু এবং জনস হপকিন্স তো ভেরি রিলায়েবল ডেটা, সিডিসিও ইজ এক্সট্রিমলি রিলায়েবল, বাট নট অল ডেটা আনফরচুনেটলি আর রিলায়েবল। রিলায়েবল যদি না হয় তাহলে সেই ডেটাতে কাজ করে কোনো লাভও নেই, করা উচিতও না। ওয়েস্টেজ অফ টাইম অ্যান্ড গিভিং রং ইনফরমেশন আফটার দ্য স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস। সো এবার হচ্ছে এই পরিবেশটার সাথে আমরা খুবই পরিচিত, প্রথম দিকেই পরিচিত বাই
জুন অর জুলাই অফ লাস্ট ইয়ার আমি যেগুলো বললাম আমরা সবগুলোই সেগুলো দেখে ফেলে দিয়েছি। এখন কোশ্চেন হচ্ছে যে এই পরিবেশটা, এই এনভায়রনমেন্টটা কি ইম্প্যাক্ট আছে মেন্টাল হেলথের ওপরে, সেই কোশ্চেনটা আমরা যদি করি খুব স্বাভাবিকভাবে আমি দুটো প্রশ্ন করছি। In the last 1 month, how many times you thought of the following problems? Give answer from 0 to 1. প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট, not only student, whoever is listening to me, I can ask you this question, and in fact I am asking you this question. I'll be asking you two questions, and you can give a score from 0 to 4. 0 হচ্ছে তুমি এইটা আমি যে যখন কোশ্চেনটা করব তাতে তুমি 0 থেকে 4 স্কোর দেবে। 0 হচ্ছে নট অ্যাট অল, কখনোই আমি সেটা ভাবিনি। সেভারাল ডেজ, মোর দ্যান হাফ দ্য ডেজ, এটা বোধহয় উল্টোটা হবে, মোর দ্যান হাফ এ ডেজ, তারপর হবে সেভারাল ডেজ, তারপর 2 হলো, তারপর 3 হলো নিয়ারলি এভরিডে, নিয়ারলি এভরিডে, আর 4 হবে, এখানে একটা মিস্টেক, 4 হবে এভরিডে। সবসময় আমি এটা ভাবি। কি ভাবি? লিটল ইন্টারেস্ট অর প্লেজার ইন ডুইং থিংস। আমি কাজ করছি কিন্তু কোনো উৎসাহ পাচ্ছি না, কোনো আনন্দ পাচ্ছি না। এটা হচ্ছে একটা কোশ্চেন, এটা হচ্ছে একটা কোশ্চেন। আমি না কোনো কিছুতেই আর আনন্দ পাই না। আমি কাজ করি কিন্তু আমার কোনো ইচ্ছেই করে না এই কাজটা করতে, আমি কোনো আনন্দ পাচ্ছি না। এটা কি তোমার মাঝে কখনোই আসে না? যদি হয় কখনোই আসে না, না আমি কখনোই আসে না, নট অ্যাট অল, কখনোই আমি ওরকম, আমি সবসময় আনন্দ পাই বা ম্যাক্সিমাম টাইম। সেভারাল ডেজ, হ্যাঁ অনেক দিনে আমি আনন্দ পাই না। মোর দ্যান হাফ এ ডেজ, হাফ অফ দ্য ডেজ, 1 মাসের ভিতরে 15 দিন আমি এটা করেছি। 1 মাসের ভিতরে মোর দ্যান 15 দিন এটা হয়েছে। নিয়ারলি এভরিডে, হয়তো 3 সপ্তাহই আমার কোনো আনন্দ আসেনি কাজ করতে, এভরিডে মানে 30 দিনই আমি কোনোদিন আমি কাজ করতে কোনো আনন্দ পাই না, আমার আর ভাল লাগে না। এইগুলো দেখবে অনেক বয়স্ক লোকেরা যখন তাদের রোগ বিসুখ হয়, অসুখ টসুখ হয়, জরাজীর্ণ শরীর থেকে আর কোনো মনের আনন্দ পাচ্ছে না, প্লেজার পাচ্ছে না, সবসময় ব্যথা এই জাতীয়, তারা সেটা আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না, আর বাঁচতে ইচ্ছে করে না, কবে যে ভগবান আমাকে তুলে নেবে, এই সমস্ত হাউতাস ভাবগুলো তাদের ভিতরে বেশি আসে, এবং সেটা শারীরিক কারণে। তো সেইটা 0 থেকে 4 এর ভিতরে। আর ফিলিং ডাউন, ডিপ্রেসড অর হোপলেস। ডিপ্রেসড মানে তো এটাই বললাম, এটাই দীর্ঘ আকারে, ডাউন মানে সবসময় মন মরা আরো বেশি আকারে, হোপলেস মানে আরো বেশি আকারে। এইটাই যখন আগের কোশ্চেন গুলো, প্লেজার হচ্ছে আনন্দ, আমি আনন্দ পাচ্ছি না। আমরা কি কাজ করতে সবসময় আনন্দ পাই? না, পাই না। মাধ্যমিক পরীক্ষার আগে যখন 14 ঘন্টা 15 ঘন্টা 17 ঘন্টা করে পড়তে হয় দিনের পর দিন, জানি না পাশ করবো কিনা এই পরীক্ষাটা, আর চারদিক থেকে বাবা মা, আত্মীয় স্বজন, মা মাসি সকলেই বলে এই মাধ্যমিক পরীক্ষা এটা যদি পাশ না করিস তাহলে তো তোর জীবনে কিছুই হবে না, এটাতেই হচ্ছে সবচেয়ে। তারপর মাধ্যমিক পরীক্ষা পাশ করে বুঝলাম যে ওই পরীক্ষাটার কোনো দাম নেই। ওই পরীক্ষা পাশ করলেও কিছু হয় না, না পাশ করলেও কিছু হয় না। না পাশ করলে কিছু হয় না সেটা সকলেই বলেছে, পাশ করে যে খুব একটা কিছু হয় তাও সেটা পাশ করার পরে বুঝলাম। তো সেই জন্য ওই জাতীয় খাটনিগুলো আছে, তখন ভাল লাগে না। প্রতিদিন খেতাতে একই জিনিস আমি পড়তাম, আবার ভুলে যেতাম, আবার পড়তাম, আবার ভুলে যেতাম। ওই 3 মাস 4 মাস ভরে পরীক্ষার পরে তখন বন্ধুদের সাথে দেখা নাই, বাড়িতে বসে আছি, পড়ছি, আবার কিছু একটা করতে গেলেই চারদিক থেকে আত্মীয় স্বজনরা বলছে পরীক্ষার আগে তুই এইসব করছিস, তুই এই পরীক্ষাটাই পাশ করতে পারবি না। অমুক বাড়ির ছেলেকে দেখ কিরকম পড়াশোনা করে, তার পা ধোয়া জল খাবি। এসব হয়তো তোমরাও শোনো মাঝে সাঝে, আমি বহু শুনেছি। পা ধোয়া জল হয়তো খাইনি, কিন্তু এসব কথাগুলো বহু শুনেছি। এইগুলো সেগুলো করতে ভালো লাগতো না, কিন্তু করতাম। সেই কথাগুলোর কথা বলছি না। কোশ্চেন নাম্বার 1 বেসিক্যালি সেটাই বলছি। কোশ্চেন নাম্বার 2 কিন্তু বেশ সিরিয়াস। ফিলিং ডাউন মানে আমি যে একটা ভালো কিছু করব সেই চিন্তা করার ক্ষমতাও আমার নেই। আমি যে পড়বো, পড়ে কি বলছে সেই ক্ষমতাটা আমার নেই। আমি এমন একটা লেভেলে চলে গেছি। ডিপ্রেসড এন্ড হোপলেস, পড়াশোনা করে কি হবে, মানে কোনো কিছুই আর ভালো করে ভাবার ক্ষমতা আমার আর নেই। এই কোশ্চেন গুলো সাধারণত একজন সাইকোলজিস্ট জিজ্ঞেস করবে। কিন্তু তোমরা তো এখন জেনে গেলে এই কোশ্চেন দুটো খুব ইম্পর্টেন্ট। তুমি নিজেই স্কোর দাও, আর প্রতি সময় তুমি কি করবে, ওই এগুলো আমার জন্য না, আমার ভবিষ্যৎ আছে, আমার বর্তমানও আছে,
আমি কাজ করব, আমি আমার মনের আনন্দে কাজ করে যাব, পড়াশোনা করব, কপালে যা থাকে সেটা হবে, সে ভগবান জানে বা ভবিষ্যৎ জানে, বাট আই এম ডুইং মাই জব, আই এম এনজয়িং মাই লাইফ। এটা যেন তোমাদের উত্তর হয়। কাজেই এখানে কত, দুটোতেই কত স্কোর এক্সপেক্টেড? 0, 0 and 0, নট অ্যাট অল। আমার সবসময় আনন্দ লাগে, আমি কখনোই ডাউন হচ্ছি না। হ্যাঁ, কখনো মা মারলে, পিঠের উপর দিলে বা বাবা বকলে কি আর আনন্দ লাগে? সে তো ক্ষণস্থায়ী। আমি অকাজ করলে তো বাবা মা বকবেই, তাতে আছেটা কি? এইটা আর একটা সিরিয়াস স্ট্রেসফুল এক্সপিরিয়েন্স, এটা বিশেষ করে বড়দের জন্য, আর এটাকে টার্গেট করা হয়েছে ট্রমাটিক পিটিএসডির জন্য, পোস্ট ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার। Repeated disturbing and unwanted memories of the stressful experience. আমি দেখেছি, আমার চোখের সামনে এটা ঘটে গেল। লোকটা যাচ্ছিল একটা নারকেল পাড়ার জন্য, গাছে উঠলো, হঠাৎ করে পড়ে মরে গেল, আমার চোখের সামনে ঘটেছে। তখন থেকে আমি আর এটাকে ভাবতে পারিনি, ভুলতে পারি না। সবসময় আমার মানে ঘুমলেও এটা মনের মধ্যে আসে আর আমাকে আতঙ্ক করে তোলে, ঘুম ভেঙে যায়, আবার এই জিনিসটা আসে। এই সমস্তগুলো একটা কিছু ঘটে গেছে, সেটাকে আর ভুলতে পারছি না, এবং বিভিন্ন ভাবে ওই জিনিসটা আসছে। সেই কোশ্চেনগুলোই এখানে করছে। অ্যাভয়েডিং মেমোরিজ, থটস অর ফিলিংস রিলেটেড টু দ্য, আমি আপ্রাণ চেষ্টা করছি ওটা ভুলে থাকার জন্য, কিন্তু কিছুতেই ভুলতে পারছি না। অ্যাভয়েডিং এক্সটার্নাল রিমাইন্ডার্স অফ দ্য স্ট্রেসফুল এক্সপিরিয়েন্স, ফর এক্সাম্পল পিপল, প্লেসেস, কনভারসেশনস, অ্যাক্টিভিটিস, অবজেক্টস অ্যান্ড সিচুয়েশনস। মানে একটার পর আর একটা কঠিন কোশ্চেন গুলো, এই কোশ্চেন গুলো, এবং প্রত্যেকটার একটা করে স্কোর আছে, এক্সট্রিমলি, নট অ্যাট অল অ্যান্ড সো অন, 0, 1, 2, 3, 4, একটার পর একটা ওইগুলো আছে। তো সেইগুলো তারপর একটা টোটাল স্কোর করে তখন যে সাইকোলজিস্ট অথবা ডাক্তার যেই হোক না কেন, তখন বলবে যে তোমার স্ট্রেস লেভেল, পিটিএসডি লেভেলটা কোথায়, এবং সেটা একটা ব্যাপার। এইগুলো গেল হচ্ছে সাইকোলজিস্ট বা সাইকিয়াট্রিস্টের কাজ। এবার তারপরে আমি বলছিলাম যে ব্রেইনের ভিতরে সবসময় ব্লাড ফ্লো হচ্ছে, অক্সিজেন, ব্লাড গুলো অ্যাকচুয়ালি অক্সিজেন নিয়ে যাচ্ছে, অক্সিজেন নিয়ে প্রত্যেকটা সেলে দিচ্ছে যাতে সেলগুলো কাজ করতে পারে। আর তার সাথে ব্লাডের মধ্যে লোহিত রক্তকণিকাগুলো রয়েছে, ওই রক্তকণিকাগুলো কি করছে, তারাও যাচ্ছে, আর তার চারপাশেই থাকে ম্যাগনেটিক ফিল্ড। এমআরআইতে তখন ওই ম্যাগনেটিক ডিস্টারবেন্সে ওরা জাম্পিং করছে, তারপর অক্সিজেন করার সাথে সাথে অ্যাক্টিভিটি লেভেলটা ওই মেশিনটা তখন ক্যাপচার করে ফেলছে। এবার যদি দেখে যে কোথাও ঠিকমতো অক্সিজেন যাচ্ছে না, ব্লাডটা যাচ্ছে না, তার মানে দেয়ার ইজ সামথিং রং। সেই রিজিয়নগুলো আমরা পাওয়ার চেষ্টা করি। তারপরে স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস বিভিন্ন টাইপের, এখানে দেখতে পাচ্ছ এই ছবিটাতে ABCD বিভিন্ন রিজিয়ন, এইগুলো এখন অ্যামিগডালা আছে, হিপোক্যাম্পাস, এই সমস্ত নামগুলো আছে, এক একটা কাজ করে। এখন কোথায় সাধারণত নর্মাল পেশেন্টের সাথে, নর্মাল লোকের সাথে কম্পেয়ার করে আমরা এই ডিসরাপ্টেড রিজিয়ন গুলো বের করার চেষ্টা করি, করার পরে তারপর দেখার চেষ্টা করি যে কোথায় ওইগুলো হয়েছে। এখানে একটা জিনিস দেখতে পাচ্ছি যে হাউ ডু উই ডিটেক্ট অর্গানাইজ প্যাটার্নস অফ ইন্ট্রিনসিক অ্যাক্টিভিটি। এই যে একটা যে তুমি একটা ইয়ের মতো দেখছি, কিউবের মতো দেখছি, এটাকে বলা হয় ভক্সেল। ভক্সেল অ্যাকচুয়ালি একটা 3 ডাইমেনশনাল পিস, যেটাতে ব্রেনটাকে এরকম ইমাজিনারি কতগুলো থাউজেন্ডস, মেবি মিলিয়ন্স অফ ছোট ছোট কিউবে ভাগ করে দেয়। আর এরপরে এইগুলোতে দেখা হয় এদের অ্যাক্টিভিটি গুলো কিরকম, এমআরআই মেশিন গুলো এটা দেখে। দেখার পরে তারপরে অ্যানালিসিস করে আমরা একটা ডিসিশনে আসছি। সেই ডিসিশনটা তুমি রাইট ব্রেইনটাতে দেখতে পাচ্ছ যে ওভারঅল, যেমন একটা পোর্শনে দেখো খুব লাল হয়ে আছে, আর একটা পোর্শন লালিশ রেডিশ মতো লাগছে দেখতে, আর একটা পোর্শন ইয়েলো মতো লাগছে। এইগুলো বেসিক্যালি বলতে চাইছে যে এই ব্রেইনটার কিছু কিছু জায়গায় প্রবলেম আছে, বাট সিভিয়ার প্রবলেম ওই লাল রিজিয়নটাতে। তখন আমরা সাইকোলজিস্ট বা সাইকিয়াট্রিস্টের সাথে বসে এই রিজিয়নের ফাংশনটা কি কাজ করে, এই রিজিয়নটা, এটা কি শোনার জন্য, নাকি এটা ইমোশনের জন্য, না এটা মেমোরির জন্য,
এগুলো বোঝার চেষ্টা করি, করে তারপরে তখন বলি যে এই এই পেশেন্টটার এই প্রবলেমটা আছে। তারপরে তখন থেরাপিস্টরা পার্টিকুলারলি এই পেশেন্টকে কি কি টাইপের থেরাপি দেওয়া যেতে পারে সেটা ভাবে বা বানায়। আরেকজন আছে, আরেকটা গ্রুপ রয়েছে, ওরা স্টিমুলাস দেওয়ার চেষ্টা করে, মানে বাইরে থেকে একটা শক্তি, ম্যাগনেটিক শক্তি দেওয়া হয়, তখন ব্রেইনের ওপরে চলে যায়, ব্রেইনের ওপরে মানে আমাদের মাথাতে ওই রিজিয়নটা কোথায় আছে সেটা লোকেট করে তারপর তোমার ওই ম্যাগনেটিক ফিল্ডটা ওরকম একটা ব্যাটারি দিয়ে করে মারছে, মানে আস্তে আস্তে, যাতে করে ওই রিজিয়নের যে সেলগুলো ওগুলো সতেজ হয়, ওগুলো অ্যাক্টিভিটি মানে আবার লাফানো আরম্ভ করে, মানে আবার কাজকর্ম করে, তখন আস্তে আস্তে তারা মেমোরি ফিরে পায় বা বা অ্যাক্টিভিটি বা দৃষ্টিশক্তি যাই হোক না কেন সেই কাজটা করে। কিন্তু সবসময় যে করবে এমন কোনো গ্যারান্টি নেই, বাট নাও করতে পারে, কিন্তু আমাদের চেষ্টাগুলো তো করতেই হবে। তো সেই চেষ্টাগুলো এইভাবে আমরা দেখি। এবার আর একটু চলে গেলে স্ক্রিন শেয়ারিং হচ্ছে না, স্ক্রিন শেয়ারিং হচ্ছে না কিন্তু কখন বন্ধ হয়ে গেছে এই শেয়ারটা বন্ধ হয়ে গেছে। হচ্ছে 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 স্যার, হচ্ছে ইউটিউবও হচ্ছে, ফেসবুক লাইভে হচ্ছে, এখানেও হচ্ছে, এখানে ছোট আছে বড় করা নেই, ফুল স্ক্রিন শেয়ার হচ্ছে না। ওকে, ওই জায়গায় হচ্ছে। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, এটা হচ্ছে, এটা দেখা যাচ্ছে। ইয়েস স্যার। ওকে, ভেরি গুড। এই ভিডিওটা অন করো, তোমার ভিডিওটা অন করো। আমার ভিডিও কি অন নেই? আমার ভিডিও না, দেখছি তাহলে। ও, আমার ভিডিও অন নেই, ঠিক আছে আমি দেখছি। না স্যার, ওটাকে তবে আমার ভিডিও দেখে এখন কোনো লাভ নেই, কারণ আমি তো না 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 ঠিক আছে। আমার ভিডিও দেখে কোনো লাভ নেই। স্যার, ওটা করতে গেলে কিন্তু স্ক্রিনটা নষ্ট হয়ে যাবে স্যার, প্লিজ কন্টিনিউ স্যার। এখন দেখা যাচ্ছে? ইটস ওকে, ইটস ওকে, দেখা যাচ্ছে তো? ইট ইজ ভিজিবল, ভিজিবল। ওকে, ভেরি গুড। সো এই ব্রেনটা নেওয়া হয়েছে একটা ডিপ্রেসড এলএলডি বলে, যেটা লেট লাইফ ডিপ্রেশন। আচ্ছা, তোমাদের কোনো ধারণা আছে যে লেট লাইফটা মানে বৃদ্ধ বয়সটা কত বছর বয়সে আরম্ভ হয়? কারো ধারণা আছে? আমার নিজেরই বয়স কত এখন, 62 বছর। আমার তো সবসময় মনে হচ্ছে যে আমার বয়স বোধহয় 10। কত? আফটার 64। আচ্ছা, তাই বলছি, আমার 62 বছর। আমি যদি মনের দিকে তাকাই, আমার মনে হয় যে আমার এই বোধহয় 15-16 বছর, যেরকম হাঁটি চলতাম, গাছে উঠতাম, এটা খাচ্ছি সেটা খাচ্ছি, সাঁতার কাটছি, ওই রকম সবসময় মনটা ওই রকম করে। কিন্তু অ্যাকচুয়ালি এই বুড়ো বয়সটা আরম্ভ হয় এই 50 কি 55 বছর বয়সে। অ্যাকচুয়ালি আনস্টেবল হয়ে যায় সেটা হচ্ছে 26-27 বছরে, যখন পেশিগুলো আর বাড়ছে না। সেটাকে ঠিকঠাক রাখার জন্য তখন ব্যায়াম, তার আগে ব্যায়াম না করলে হয়, কারণ রক্ত এত চলাচল করছে, গ্রোথ হচ্ছে 22-24, যে সবসময় বডি নিজেই ফাংশনিং করে যাচ্ছে। এই 27-28 বছর বয়সে এসে যখন ওইটা থেমে গেল, তখন আমাদের প্রচুর এনার্জি আছে এবং আমরা ব্যায়াম করে যাচ্ছি। এটা করতে করতে যখন 50-55 হলো, তখন সেলের ডিকে আরম্ভ হয়ে গেল, সেলগুলো আস্তে আস্তে নিস্তেজ মরতে আরম্ভ করছে। তখনই হচ্ছে লেট লাইফ যেটা বলছে, মানে ইটস এ ভেরি হার্ড টার্ম, লেট লাইফ। বুড়ো থুত্তুরে হয়ে গেছি। বয়স কত? 50, ম্যাক্সিমাম 55। এখানে একটা ওই রকম ব্রেইন দেখানো হচ্ছে আমাদের এই স্টাডিটাতে। 12 জন কি 13 জন এলএলডি পেশেন্ট ছিল লেট লাইফ ডিপ্রেশন, মানে লেট লাইফ বলতে 50 বছর পরে বা 55 বছরের পরে যাদের ডিপ্রেশন আছে। তখন আমরা দেখার জন্য চেষ্টা করছিলাম যে হেলদি কন্ট্রোলের সাথে কম্পেয়ার করে যে ব্রেইনের কোন পোর্শন গুলোতে প্রবলেমেটিক। এই যে লাল রিজিয়ন গুলো আছে সেইগুলোতে দেখা যাচ্ছিল, নাম আছে আনসাইনেট, ফ্যাসিকুলাস, এসব নামগুলো আছে। লেফট হ্যান্ড রিজিয়ন অফ দ্য ইন্টারেস্ট, তারপর ভেন্ট্রাল ভিউ অফ দ্য লেফট হ্যান্ড, আনসাইনেট, ফ্যাসিকুলাস, বিভিন্ন সাইন্টিফিক নাম আছে। এই সমস্ত রিজিয়ন গুলোতে প্রবলেমেটিক এটা বলে তারপরে তখন আবার হয়তো কোনো থেরাপি আবিষ্কার করার জন্য চেষ্টা করা হচ্ছে, তাদের জন্য আলাদা গ্রুপ থাকে বা স্টিমুলাস
ওই ম্যাগনেটিক স্টিমুলাস দেওয়া হচ্ছে সেগুলো থাকে। আচ্ছা, কি হলো ব্যাপারটা? ওকে, কেটে গেছে, দেখি আগে। আবার এইটা হচ্ছে অন্যরকম আরেকটা অসুখের জন্য তখন ওই রকম ব্রেইনের করা হচ্ছে, যে এখানে দেখানো যাচ্ছে যে বিভিন্ন রকম লাইনগুলো রয়েছে, এক একটা রিজিয়নের সাথে আর একটা রিজিয়ন কানেক্টেড, সেই সমস্ত কানেক্টেড গুলো, এগুলো বেসিক্যালি ফাইবার টাইপের জিনিস থাকে ব্রেইনের ভিতরে, তন্তু বলতে যা বোঝায়, সেইগুলো ইনফরমেশন গুলো পাস করে। ব্রেনটা এমনই কমপ্লেক্স যে শুধুমাত্র এই অংশটাই এইটার জন্য কাজ করে তা নয়, এরা অদ্ভুত জিনিস। এই এমআরআই মেশিনগুলোতে এইগুলো পাওয়া যায়। ধরো আমি একটা জিনিস থিঙ্ক করছি বা কাজ করছি, তখন কি হয়, কয়েকটা এরকম ভক্সেল বা সেলগুলো কাজ করার সাথে সাথে 2 মিনিট পরে বা 1 মিনিটও না, বোধহয় 30 সেকেন্ডস পরে ওরা চুপ করে ঘুমিয়ে পড়ে, ওরা তখন কাজ করে না। সাথে সাথে দেখা যাচ্ছে অন্য আরেকটা জায়গায় গিয়ে তখন আবার অ্যাক্টিভিটিটা আরম্ভ হলো। ওরা হয়তো এটা বলে যে ভাই আমি অনেক কাজ করেছি, আমি কিন্তু এবার ঘুমাবো, তুই উঠে পড়, জাগ, তা নাহলে কিন্তু বস আমাদের চাকরি শেষ করে দেবে। তখন দেখা গেল আরেকটা রিজিয়নে ওইরকম সেলগুলো আবার তারা অ্যাক্টিভ হয়ে গেল, আবার ওরা কাজ করতে করতে আবার ঘুমিয়ে পড়লো, আবার অন্য জায়গায় এরকম মানে ভীষণ মজার, সোজা বাংলায় প্রচন্ড মজার। আর ওরা কি করে যে নিজেদের ভিতরে এই সমস্ত ইনফরমেশন গুলো এক্সচেঞ্জ করে, আই হ্যাভ নো আইডিয়া, নোবডি নোজ অ্যাকচুয়ালি, বাট দ্যাট হ্যাপেন্স। এটা হওয়ার জন্য সেই জন্য ব্রেইনের অ্যাক্টিভিটি গুলো প্রচন্ড ভাবে সিনক্রোনাইজড হতে থাকে, মানে একজন আরেকজনের সাথে যুক্তি বুদ্ধি করে তারপর এরা কাজকর্ম করে ওভারঅল কাজটাকে করে। তো এইগুলো বিভিন্ন রকম জিনিসগুলো এখানে হতে থাকে। এই সমস্ত গুলো সব স্ট্যাটিস্টিক্যাল জিনিস, ওগুলো বাদ দিলাম। এইগুলোই হচ্ছে আমার কাজ হচ্ছে এই সমস্ত জিনিসগুলো দেখা। কিছুটা ইন্টারেস্টিং, সার্টেনলি ইন্টারেস্টিং, বাট ইন্টারেস্টিং এর চাইতেও আমার কাছে যা ইন্টারেস্টিং তার থেকেও হচ্ছে প্রচন্ড দরকারির জন্যই স্টপ শেয়ারিং, ওকে, দরকারির জন্যই তো এই জিনিসগুলো চলছে, তা নাহলে তো চলতোই না। এবার কি হলো, এবার কি আমার দেখছি, ওকে, You are visible, sir. Continue, please. ওকে। সো ওই বেসিক্যালি ওইগুলোই শেয়ার করতে চাইছিলাম, যে কিরকম ভাবে মানে সায়েন্টিফিক্যালি আমরা প্রবলেমগুলোকে দেখি, মানে আমরা তো সাইকোলজিস্ট ওইভাবে না, আমরা ডেটার উপর ডিপেন্ড করছি, যে ডেটাটা ব্রেইন থেকেই নেওয়া হচ্ছে, ব্রেইন থেকেই করা হচ্ছে, তারপর আমরা সেই প্রবলেমের জায়গাগুলোকে ডিটেক্ট করছি, তারপর অন্য আরেকটা গ্রুপকে সায়েন্টিফিক গ্রুপকে বলছি এখানে এই প্রবলেমটা দেখলাম, এই সমস্ত জিনিসগুলো। তারপর এগুলো ডিটেক্ট করার জন্য তো স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথোডোলজি দরকার, সবই যে আছে তা না, প্রচুর মেথোডোলজি ডেভেলপ করেছি বা করব বা করছি, সবসময় করছি, করে এদেরকে হেল্প করা বা আমি নিজেও শিখছি, এরকম চলছে আমাদের কাজগুলো। কিন্তু তোমরা যারা স্টুডেন্ট আছো তাদের তো বললাম, বহুবারই বললাম, অন্তত 3 বার বললাম, যে তোমাদের কিরকম মোটিভেশন থাকা উচিত, তোমাদের কি করা উচিত, এই সমস্ত জিনিসগুলো। আবার তোমাদের মা বাবারা যদি শুনছেন এগুলো, বা তোমাদের টিচার, শিক্ষক শিক্ষিকারা যারা শুনছেন, বা গুরুজনরা যারা শুনছেন, তারাও হয়তো মনে রাখবেন যে এরকম ব্যাপারটা হয়, এরকম ব্যাপার তো হচ্ছেই, কিন্তু নেগলেক্ট করার কিন্তু কোনো স্কোপ নেই, ও ঠিক হয়ে যাবে এরকম ভাবার কোনো স্কোপ নেই। ঠিক তখনই হয় যখন আমরা সেটাকে ঠিক করতে চাই। কিছু কিছু জিনিস, ছোট জিনিস অটোমেটিক্যালি ঠিক হয়, আবার কিছু কিছু জিনিস ছোট থাকলে ঠিক করা যায়, কিন্তু সেটা ঠিক করিনি জন্য সেটা আস্তে আস্তে বড় হয়ে যায়, বড় হয়ে প্রবলেমটা এত বড় হয়ে যায় তখন আর ঠিক করার কিছু থাকে না, তখন খুবই আনডিজায়ারেবল ইভেন্ট ঘটে যায়। তো সেই জন্য আমাদের কিন্তু সবসময় সজাগ থাকতে হয়। সেজন্য বলছিলাম না যে চোখ দেখে, কান শুনে, ফিল করি, অনুভব করি, কিন্তু প্রত্যেকটা শিরা, উপশিরা, ধমনী, লোমকূপ প্রত্যেকটা যেন সচেতন থাকে। মানে
এটা বোধহয় আমি যুদ্ধতে থাকার সময় কান এত বেশি মানে শার্প ছিল, চোখ কান অনুভূতিগুলো, যে একটু শব্দ হলেই বুঝতে পারতাম যে যুদ্ধের পূর্বাভাস। অতএব ঠিকঠাক থাকো। যুদ্ধ তো অনেক রকম যুদ্ধই হতে পারে, ভিতরের যুদ্ধ, বাইরের যুদ্ধ, সোসাইটির সাথে যুদ্ধ, মনের সাথে মনের যুদ্ধ, আত্মীয় স্বজন, পাড়া প্রতিবেশী, বন্ধু, সবসময় তো কাইন্ড অফ বাট এনজয়মেন্ট সেরকম। আচ্ছা, আমার মনে হয় আমার মোটামুটি একদিনে যা বলার বলেছি। এখন এবার আমরা কোশ্চেন থাকতে পারে, কোশ্চেন গুলো যদি কয়েকটা কোশ্চেন নিতে চাই সেটা ভালোই লাগবে। I will try my best to answer those questions. Thank you, sir. There is no question in chat box. Please, I convey my request to the audience. Any question? Please. No, কিছু sir. বলো। Yes. Sir. Today, yes. আচ্ছা শোনো, শম্পা, তুমি আর প্রদীপ প্রথমে একজন একজন করে বলো, তা নাহলে বোঝা যাবে না। শম্পা তুমি বলো, আমি প্রদীপের কাছে পরে যাচ্ছি। শম্পা তুমি বলো। Sir, I have no any problem. That's very good. But do you have any question? The question may not be related to you only. Probably you know somebody who has a problem. Question should be independent of your problem, or maybe dependent on your problem. Okay, sir. ঠিক আছে, এবার প্রদীপ রয়। Sir, আচ্ছা, I told I have no any problem. very good. So you got 0 score basically. 0 score means no problem. That is the best. That is the best. I'm so happy to hear that. I'm so happy. And life should be like that. If you start thinking this is a problem, then it will be a problem. If you think that it is not a problem, you are so good. I'm so happy. Sir. Bholanath Saha. That where I live now, in India or other country. I missed your question. What is the question, please? So I mean that where I live now, in India or other country. I live in America, USA, in Chicago. Of course, I think it is India. Sir, I have a question. Yes, please. Sir, where you live when you are a child? When I was a child, where did I live? The name of the place is Pabna. It is North Bengal, now in Bangladesh. Pabna. Podda Rilisher নাম শুনেন, very close to the Podda river. Sir, where is this place? আবার বলো। Where is this place? আমি বুঝতে পারছি না। হ্যাঁ, রিপন, Sir, can I ask you one more thing? Sir, can I ask you one more thing? Yes, what is that, please? That why you leave India and go to America to live in America now? Okay. Why did the two questions you asked. First question, why did I leave India, and why I have come here and why I'm living here? There are many questions. So let me try to give you answer. Why did I leave India? আমি যখন এখানে আসি, when I came here as a student, PhD student, to complete my PhD. So as a student, I moved, and that was nothing new to me. Before that, I also did the same thing. And then your second part of the question is that why I'm living here, because I mean, it is a kind of natural thing. I didn't think that much. After the graduation, I was looking for a faculty position at a university. I got, and I'm staying. So this is nothing big deal to me. It's not that I'm completely detached from my country, whatever be my country is.
সবসময় ঘুরে মানে যাচ্ছি, সেটা ইন্ডিয়াই হোক, বাংলাদেশই হোক বা অন্য কোনো দেশই হোক, যখনই আমার মনে হয় যে আমি ওদেরকে মিস করছি বা whenever I want, I just go to that country. Sir, to that Sir, and I mix have with. a question, sir. Yes, please. Sir, I have no question. I have no problems also. Okay, good. Now, Sir, I am Orikta Maiti from Chagda Ramlal Academy from class 5. Sir, previously I have helped you for presentation of slide. So good, sir. honey. So good. Thank you so much. If you had Welcome, not sir. helped me, I could not figure out. All the Welcome, people they sir. saw my slides because you helped me. I'm so happy for it. And you helped me really. I do really appreciate. আমার এত ভালো লাগছে তোমার সাথে কথা বলতে। তুমি আমাকে হেল্প করেছো জন্যই আমি দেখাতে পেরেছি। Sir, I have a question. বলো। Sir, you were talking about a war that was happened when you were childhood. Sir, what is the name of the war and which year it has happened? It was 1971. And the name of the war it is a very complicated war. So the war was between maybe Pakistan, India, Pakistan, Bangladesh. I don't know what is the exact name, but it was in 1971. Okay, sir. Thank you. Thank you for helping. yes, sir. Okay, তাহলে মনে হচ্ছে কোশ্চেন আপনার ইমেল আইডি পরে দরকার থাকলে যোগাযোগ করব। কিভাবে দেব বলো? দেব কিভাবে? তুমি যোগাযোগ করবে তোমার টিচার ডক্টর রিপন পাল, তোমার হেডমাস্টার মশাই, ওনার কাছে আমার ইমেল অ্যাড্রেস আছে। And যোগাযোগ অবশ্যই করবে, দরকার থাকলে পরে যোগাযোগ করব, যেন যোগাযোগটা দরকারের জন্যই লোকে করে তা না। অধিকাংশ কাজগুলো আমরা করি অদরকারেরই এবং সেটাই বেশি এনজয়েবল হয়। সেজন্য তোমার যখন ইচ্ছা হবে যোগাযোগ করবে, তার জন্য দরকারের জন্য বসে থাকবে না, ইচ্ছেটা আগে। Excuse me, sir, I have a question. Yes, please. Sir, what are the different parts of a brain? What are the different parts of the brain? If you want to, there are at least 46 different parts are there, and they have their own names. But think about that we have so many things we do. First of all, we hear, we see, we have emotion, memory. We do work by using different parts of our body. Therefore, we send signals when we are scared, we send some kind of signal. So all these things are controlled or activated by different parts of the brain. What are the names of those? Names of those, that is the list I showed you, but consisting of several parts or the regions of the brain, there are some networks. One is called default mode network, salience network, and there are many others actually. But there are many, in general, the answer should be the Brodmann area, where the scientist, I think Brodmann, the name of the scientist, he divided the brain into basically 87 regions. Okay, that is my email address. That is correct. dbomik@uic.edu. Thank you, sir, for your kind explanation. Sir, I have a question that what happened to this young brother and young sister after the war? My brother was not born at that time, but my younger sisters, the best thing, even after the war, we lost many things, but all my family members, means my parents, my sisters, myself, we are alive. And then that is the best part of that is the best news I can share. After that, yeah, life as usual.
but at the same time, we lost some other extended family members, and always that remembrance or memory or মানে খারাপ লাগাটা তো জীবনের সাথে সবসময় বয়ে নিয়ে বেড়াই। So that is there. Many people lost many relatives, many dear friends, many dear members of family, and I have also lost, but my siblings and parents are fine. Yeah. Hello, Sir, sir. I have another You can see, question. sir. Okay, you too many students are asking questions. I don't mind, but has to be one by one. Steven, sir, from Philippines. You may permit me to ask a question, please? Yeah, if you have any question, please feel free. Thank you very much. So once again, my name is Steven. I'm studying at University of Makati in Philippines. Yeah. I would like to ask if, based from your experiences, so we all know that we encounter stress daily. So as you have said, that stress is a natural thing in life. So may I ask how, in your strategies or in your way, how can you cope up with stress, or how you can avoid or counter stress in your daily life? Yeah, that is a very good question and very relevant question also, and everybody should know this. I mean, personally, how should I do that? First of all, avoid, if you can. Sometimes, many times you cannot, and many times it's not that they will let me know that they are coming. So even before my knowing, things happen. So avoid is not possible all the time. And if it is possible, certainly we should be careful, very, very careful. But if you cannot, then you cannot. The second part. So when things happen, how do I cope up? First of all, I should not say that it doesn't influence me, it doesn't impact me. Of course it is. I'm a human being. I have all types of emotion, and I have far more emotion than I believe a normal person. So I'm very much affected for the time being, maybe for a day or two, depending on the situation. But at the same time, when these things are going on, the stressful life or the remembrance, bad things are going on, at the same time, I'm also struggling to get rid of that, which is important. Now, that depends on I read a lot, many people, many philosophers I have read. So in this type of situation, if they are alive, what they should have done? Can I do anything like that? Or given the fact that this happened and I'm involved at this moment, can I think of something else productive that will give me more pleasure? So that struggle is going on inside me. And it takes some time, depending on the situation, sometimes more time, maybe years, and sometimes maybe few days, few hours, few days, most of the times few days. So you have to always justify, you have to always look for the brighter side of the scenario. You have to say that I'm not the first person to whom this happened. There are many people before me who have experienced the same thing. There will be many people also. And the truth is that the death will come one day to all of us. But many times life is painful, and in its own nature, that is the fact, and we have to take it. But what I'm repeatedly telling, that we should not fall into the negatives, and then it will be trapped, and we'll find no escape, which we should avoid. So we have to struggle to get out of that emotion, fearness, anxiety, whatever it is. We have to. You have to find out your way. What I can do, probably you cannot do. What you can do, probably I cannot do. But we have to figure that out. And that should start from a very young age. Thank you very much, sir.
That is very well noted. Sir, I have a question. Sir, I have a question. বলো বলো করতে পারি? শম্পা, তুমি আগে বলো। স্যার বলছিলাম যে কি প্রতি বছর কি মানে প্রতি 20 বছর, যেমন 1920-তে একটা ফ্লু হয়েছিল, এরকম 100 বছর পর পর কেন হয়? করোনা ভাইরাস যেমন এলো এবার। আর ওই 100 বছর ভিতরে আমরা সকলেই বেঁচে থেকে মরে যাব আর আমরা দেখবো না, তাহলে কি মজা হবে। আমি তোমার সাথে একদম একমত, একদম একমত। আবার যেন 100 বছর পর হয়, আমরা অনেক দেখেছি, আমরা চাই না। স্যার, I have a question. বলো। So how coronavirus is formed? Is coronavirus strong? Well, it already killed millions of people in the world. I should say that it is strong. That is number one. Number two is that it also does exercise to be stronger, and it is doing the exercise, and those guys are becoming stronger and stronger. ওরা আরো শক্তিশালী হচ্ছে মানুষকে মারার জন্য। বাট মানুষও শক্তিশালী, মানুষও ওষুধ আবিষ্কার করেছে, আরো শক্ত ওষুধ আবিষ্কার করবে, এই নিয়ার ফিউচারেই করবে, তার জন্য অনেক দেরি নেই। কারণ মানুষেরা বসে নেই, করোনার মতো কাজ করছে, আমরাও আমাদের মানুষরা যারা তারা আমাদের মতো কাজ করছি। Sir, actually he asked that how it is created, the coronavirus. How it is created, that is still, I should say, unknown, or maybe that it may have been known, but politically it is not. We don't know, frankly speaking. Now, whether it is really we don't know, or politically we are not given to know, I don't know. But some people say that it is from the lab. At the beginning, many scientists, বিজ্ঞানীরা বলেছে এটা ল্যাব থেকে আসতে পারে না, এটা একটা ভাইরাস যেটা অটোমেটিক্যালি ছিল এবং কোনো একটা কারণে এটা স্ট্রং হয়ে গেছে। সো এক্স্যাক্টলি কোথা থেকে এসেছে, ল্যাব থেকে মানুষ তৈরি করেছে কি না করেছে জানি না। হ্যাঁ বলো। Your childhood, you faced a lot of bad situation, huh? ওকে, Okay. ব্যাড সিচুয়েশন তো বটেই, বা না বললেই না, তখন তো অনেক কিছু এনজয় করেছি। যে তোমাদের বললাম না যে কলা দিয়ে ভুর বানিয়ে তারপর ওখানে করেছি, ওটা চালিয়েছি, তারপরে গাছে উঠে পাতা কেটে গরুকে খাওয়াচ্ছি, ওগুলো তো ভালোই লাগতো, খুব একটা খারাপ কি, খুব ভালো লাগতো। তারপরে অনেক সময় ট্রেন্স বা বাংকার করে রাতিতে ঘুমাতাম, তারপর সেটা ভালো লাগতো। কিন্তু মাথার উপরে বৃষ্টি পড়লে খারাপ লাগতো। কাজেই সবসময়ই খারাপ লেগেছে তা না, কখনো কখনো বাচ্চা বয়সের অনেক তো থাকে, নতুন নতুন কাজ করতে ইচ্ছে করে বাচ্চাদের, তখন ওই সুযোগটা ছিল, পেয়েছি, কখনো কখনো এনজয় করেছি। ভয় ছিল বাট এনজয় করেছি। Thank you, sir. ওকে, থ্যাংক ইউ। Question আছে, how does our heart works? এই শোনো, একটা কাজ করলে কেমন হয়, তোমাদের এত প্রশ্ন আছে আর আমার এত কথা বলতে ইচ্ছে করে। এরপর করোনা যাক বা না যাক, আমি যখন চাকদাতে যাব, তোমাদের স্কুলে অবশ্যই যাব, আর তোমরা সব আমার সামনে আসবে, এসে তারপর আমার চারপাশে বসে তখন সারাটা দিন ধরে শুধু প্রশ্ন করবে আর উত্তর দেবে, আর মাঝে মাঝে আমরা কিছু খাবো, একদম না খেয়ে কিন্তু থাকা যায় না, খেতে হয়। হ্যাঁ স্যার, একদম ঠিক বলেছেন, Yes, sir. ভালো বলেছেন। রামলাল, আমি একটু কথা বলবো। আমি চন্দন চক্রবর্তী, স্ট্যাটিস্টিক্স আর হ্যাঁ স্যার, খুব ভালো বলেছেন, আমরা সমৃদ্ধ হলাম। আর ভালো বললাম কি খারাপ বললাম জানি না, এটাই আমার প্রথম বলা, বাংলাতে এরকম কোনদিন বলিওনি, আর এরকম বাচ্চাদের সাথে কাজে কিছু একটা বলে গেছি, সেটা যদি ভালো লাগে তোমাদের খুব ভালো। হ্যাঁ স্যার, আমি স্ট্যাটিস্টিক্স আর কম্পিউটার পড়াই রামলাল একাডেমিতে। আচ্ছা, গুড। তুমি পড়াশোনা কোথা থেকে করেছো? আমি কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএসসি স্ট্যাটিস্টিক্স করেছি, আর ওই শিবপুর ডি কলেজ থেকে এমসিএ করেছি। হ্যাঁ, আমি প্রায় সব প্রফেসরকেই চিনি, তার ভিতরে শিশির বলে একজন আছে না, ও আমার 1 বছরের সিনিয়র ছিল। তারপর নরেন্দ্রপুরের, হ্যাঁ স্যার, নরেন্দ্রপুরের, হ্যাঁ, আমি তো একই হোস্টেলে থাকতাম। যাই বলো তোমার কোশ্চেন কি? হ্যাঁ স্যার, খুবই ভালো লাগলো কোশ্চেন। পপুলেশন স্ট্যাটিস্টিক্স নিয়ে আমি কিছু
জানতে চাই, কোভিড এর উপর একটা রিসার্চ পেপারও করেছি আমি, গ্রুপ টেস্টিং বা পুল টেস্টিং এর উপরে, কিন্তু এই প্ল্যাটফর্মে এখন নয়, আমি আপনাকে সেটা মেল করে জানাবো। ঠিক আছে, এখানে হ্যাঁ, সমস্ত হ্যাঁ, এটা তো বাচ্চারা রয়েছে। সাধারণভাবে বলা, তুমি আমাকে পার্সোনালি মেইল করো, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। স্যার, হ্যাঁ স্যার, আপনাকে খুব অনেক ভালো অনেক লাগলো, আমরা অনেকটা সময় পেরিয়ে এসেছি। আচ্ছা আচ্ছা, হ্যাঁ, এখন আমরা আমাদের শেষের দিকে যেতে হবে আজকের জন্য। আমরা আগামী দিনে আমরা অনেকটা মানে আরো অনেক ভাবে আপনাকে পেতে চাই, সেটা আপনি নিজেই মানে ফিল করছেন যে আমাদের ছাত্র ছাত্রীরা খুব এনজয় করেছে, এবং আপনারও এটা প্রথম এইরকম একটা অভিজ্ঞতা যে স্টুডেন্টদের সঙ্গে কোনোদিন এরকম ভাবে মিট করা হয়নি, এবং আমরা সকলে মিলে এনজয় করলাম, খুব ভালো লাগলো আমাদের। আমরা এই আমার স্টুডেন্টদের উদ্দেশ্যে বলছি যে দেখো, আমরা তো আরো স্যারকে পাবো, স্যার আসবেন, কথা দিয়েছেন, আমরা আরো প্রশ্ন সব জমিয়ে রাখি, একসঙ্গে সব হবে, কারণ স্যারকেও তো ছাড়তে হবে, কারণ ধরো স্যার অনেকক্ষণ ধরে বলেছেন, তুমি বলো তা। তো যাই হোক, আরেকটু কথা আমরা শুনে নেবো, এখানে বিদেশেরও অনেকে আছেন। স্যারের সম্পর্কে তো আমাদের জানা হয়নি, অনেক কিছু অজানা তথ্য রয়ে গেছে, স্যার কত বড় মাপের মানুষ। তো টুডে I have to say that honorable speaker has conducted research, taught and published extensively in these areas. He and Professor Robert D. Gibbons received the American Statistical Association's WG Warden Award in 2002 and 2006 for inter-laboratory testing in recognition of the contribution to the analysis of inter-laboratory calibration experiments. In 2009, one of his articles received the Outstanding Statistical Application Award from the American Statistical Association. In 2008, he was elected a fellow of the American Statistical Association for his outstanding contributions to the development of optimal designs, construction of prediction and tolerance limits for environmental data, hypothesis testing for mental health research, development of statistical methodology, dissemination of software for analyzing functioning magnetic resonance imaging data. তোমরা স্যারের কথাতে শুনেছো এটা, যে স্যার নিজে বলার সময় হালকা করে এটা বলে গেছেন। His research has been funded by the National Institute of Mental Health. He is also co-author of the Wiley book Statistical Methods for Groundwater Monitoring, 2nd edition. We convey our special debt of gratitude for his luminous paint presentation. We hope to see you again in future, sir. I pay my respect to the dignitaries present in your country and abroad. On behalf of the school, I would like to pay my respect to the Assistant Inspector of School, honorable guests, executive members of the Alumni Association, members of the school managing committee, and others members of the Alumni Association, and honorable teachers, parents, and convey my good wishes to our beloved students and to you all. Now, I request Mr. Ashok Datto, Secretary, Alumni Association, to deliver vote of thanks regarding today's discussion and today's webinar. Please, sir. অশোকদা শোনা যাচ্ছে না, মিউট আনমিউট করতে হবে। আমি প্রথমে ধন্যবাদ জানাবো রামলাল একাডেমির
ছাত্রছাত্রীদের যারা আজকের এই ওয়েবিনারে অংশগ্রহণ করেছে এবং যাদের জন্য আমাদের এই ওয়েবিনার, আমি ধন্যবাদ জানাবো রামলাল একাডেমির শিক্ষক শিক্ষিকা যারা আছেন তাদের প্রত্যেককে, এবং অভিভাবক অভিভাবিকারা যারা আছেন তাদেরকেও আমি ধন্যবাদ জানাবো। আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন মেহবুব জাহেদি সাহেব, এআই অফ স্কুল কল্যাণী সাব ডিভিশন। তিনি আমাদের বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত হয়ে আমাদের এই অনুষ্ঠানটিকে সফল করতে সাহায্য করেছেন, তাকে আমরা অভিনন্দন জানাবো। আমি ধন্যবাদ জানাই বা অভিনন্দিত করতে চাই আমাদের সর্বজন শ্রদ্ধেয় চাকদার রামলাল একাডেমির প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক এবং চাকদার রামলাল একাডেমি অ্যালুমিনি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শ্রী বিপুল রঞ্জন সরকার মহাশয়কে। ধন্যবাদ জানাবো আমাদের বর্তমান প্রধান শিক্ষক শ্রী রিপন চন্দ্র পাল মহাশয়। আর সর্বশেষে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই অধ্যাপক দুলাল কুমার ভৌমিক, যিনি সম্পর্কে আমার দাদা হন, তবুও আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি যে তার এই অমূল্য সময় তিনি আমাদের জন্য ব্যয় করেছেন, এর জন্য আমি অভিভূত। তিনি একজন পরিসংখ্যানবিদ, বিশ্ব বরেণ্য পরিসংখ্যানবিদ এবং একজন মনস্তত্ত্ববিদও বটে। সব থেকে বড় কথা, মানুষ হিসাবে তার কোনো তুলনা হয় না। আমরা আগামীতে আমরা দুলালকে বা আমাদের দুলাল চন্দ্র কুমার ভৌমিক মহাশয়কে আমরা পাবো আমাদের বিভিন্ন কর্মসূচিতে, এইটা আমরা আশা করছি। আমরা আগামী দিনে রামলাল একাডেমির ছাত্রছাত্রীদের উন্নয়নের যে কাজ, সে কাজে আমরা ব্রতী হব এবং তার সঙ্গে আমরা আশা করি আজকে যারা উপস্থিত হয়েছেন সকলকেই আমরা আমাদের এই কর্মসূচিতে বা কর্মসূচিগুলোতে আমরা পাবো ভবিষ্যতে। এইটুকুনি কথা, এখানে অন্য কিছু বলার নেই। এবং এই যে আমাদের যে এই কর্মসূচিগুলো হচ্ছে তাতে সর্বান্তকরণে সকলে সাহায্য সহযোগিতা করছেন, এই কারণে সকলকে অভিনন্দন এবং ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের এই সভার কাজ শেষ করার জন্য আমাদের প্রধান শিক্ষক মহাশয়কে অনুরোধ করব যে আমাদের আজকের এই যে ওয়েবিনারের সমাপ্তি ঘটানোর জন্য। ধন্যবাদ। আজকে ওয়েবিনারে সকলকে শ্রদ্ধা প্রণাম এবং শুভেচ্ছা জানিয়ে সকলে ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আগামী দিনে সকলকে আবার এভাবে পাবো এই বলে আজকের ওয়েবিনার এখানেই শেষ করা হলো। টুডেস ওয়েবিনার এন্ডস হিয়ার। নমস্কার, থ্যাংক ইউ।